Gopalakrishnan Memorial Lecture. May I invite Professor Samson Matthew, the Director of KCST NATPAC, Professor KJ Joseph, Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram, Dr. Jia Mary Jacob, the Scientist of KCST Thiruvananthapuram, to kindly occupy the dais. Moving on to the program, may I invite Professor Samson Matthew, the Director of KCST NATPAC, to welcome and introduce the speaker. Over to you, sir. Good morning, all of you. We are in the final and last day of 36th Kerala Science Congress. Today, we have the P.K. Gopalakrishnan Memorial Lecture. Before going to the details, I would like to begin by giving a brief introduction to Dr. P.K. Gopalakrishnan, an eminent sociologist and economist. He played a crucial role in formulating the science and technology policy of Kerala in 1972 and in establishing the R&D institutes under it. He took his master's degree in social science from Institute of Social Science, the Hoge. He completed his PhD in economic sciences from Amsterdam University, the Netherlands, under Professor Timbergen, a Nobel laureate. Dr. Gopalakrishnan, affectionately called as PKG, had occupied many important positions in government of Kerala. He was associated in different capacities with the Cardamom Waste Board, Taxation Enquiry Committee, Labor and Industrial Bureau, and Backward Class Reservation Commission. He was a Special Secretary to Planning and Economic Affairs Department during 1974 to 1980. I feel very privileged to open the P.K. Gopalakrishnan Memorial Lecture and welcome our guest, Professor KJ Joseph, to give the commemorate lecture. On behalf of the organizers of Kerala Science Congress, I thank you for accepting our invitation and to deliver this memorial lecture. Professor KJ Joseph, Director of Gulati Institute of Finance and Taxation, GIFT, in Thiruvananthapuram, is the Secretary and former President of Globalitics. He served as the founding editor-in-chief of Innovation and Development by Taylor and Francis in London. With a PhD from Jawaharlal Nehru University, he conducted postdoctoral research at Yale University as a Ford Foundation Fellow. Professor K.J. Joseph is an expert in innovation studies, IT policy consultancy for UNESCO and regional development, especially in Kerala's economy and plantation agriculture. He has authored 6 books, over 80 research papers, and served on various committees for organizations like CDS, India, European Union Cooperation, HSRC, South Africa, and Indo-Japan Committee. It's an honor to have you, sir, as a part of Kerala Science Congress here, and welcome to you this session. I welcome all the participants. We have Sarada sir is here, and many the experts in the different fields are here. Young students are also here. They wanted to attend this memorial lecture. Welcome all of you to this session. I hope that today's session also will be it will be very attractive and it will be very beneficial to the participants. Good day to all of you.
Thank you, sir. May I now invite Professor K.J. Joseph of Gulati Institute of Finance and Taxation to deliver the commemorative lecture. Thank you, sir. ആ ലാപ്ടോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് ചേഞ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. സ്ലൈഡ് ചേഞ്ചർ. Okay, do you have a remote, this thing to control from here? What is it like? ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നോക്കിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, you have it again? Yeah, fine. You can put on. It is here. Have you uploaded the presentation, Dr. Vinuja? Have you uploaded the presentation? Anyway, by the time the PowerPoint is uploaded and you are energized on this beautiful Sunday morning, let me start with my preliminaries. To begin with, I am extremely thankful to the Kerala Economic Association officials for inviting me for this lecture, particularly Professor Sudhir and Professor Samson Matthew, who gave a very, I would say, liberal introduction, which made me really flattered. And the hard work put in by Dr. Binuja and the team, I know the difficulties involved in and the hazards that you both expected and unexpected that you face in organizing this kind of an event. And of course, Dr. Jaya Mary Jacob, who is going to say the vote of thanks. And most importantly, ladies and gentlemen, and most importantly, the young generation who I think it's only because of your keen interest in the topic that you have taken your Sunday off to be here in the early morning. Okay, for me, I consider it as a great privilege. I think it is the second time that I am addressing this Kerala Science Congress. Sometime back in Rajiv Gandhi Institute of Biotechnology. I had an occasion. This is the second time. I consider indeed a great privilege to be with you today. And I feel especially privileged because I myself have organized a few commemoration lectures of Dr. P.K. Gopalakrishnan, who was instrumental in establishing, among other institutions, the Center for Development Studies, to which I owe a lot for what I am today. And in fact, I am also excited by the fact that P.K. Gopalakrishnan, who has been instrumental in establishing what is called the Science, Technology and Innovation Policy, as well as the so-called subnational innovation system of the state. He has been the student of Professor Jan Timbergen, who has influenced significantly the thought process of the network called Globalix, of which I was a founding member and former president and currently the Secretary General. You know, for your information as for students of social science, Jan Timbergen is actually a person whose ideas almost 100% imbibed by the developing countries that got political independence after the Second World War. At that time, the main argumentation was that if you want to develop, you have to open your market to the world market. And the free trade, so-called free trade argument of Adam Smith. But it was actually Jan Timbergen who is known for the idea of export pessimism argument, because you and me from the developing countries, what are we able to produce? At that time we were able to produce only primary commodities or agriculture commodities. എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളൊരു പ്രൈസ് ടേക്കറാണ്. അയാൾക്കൊരിക്കലും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിലയെ അയാൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. Until the PowerPoint comes, I'll be deviating. On the other hand,
the manufacturers are by and large price makers. Farmers are price takers and manufacturers are essentially price makers. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ ഫലമായി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഉദാഹരണത്തിന് 7ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഫസർമാരുടെ ശമ്പളം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും അവരവരുടെ മക്കളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ചായ കുടിക്കുന്ന മക്കളോട് എന്ത് പറയുന്നു? വീട്ടിൽ നേരത്തെ 2 കിലോ ചായ അല്ലെങ്കിൽ 200 ഗ്രാം ചായ ഒരു മാസം മേടിക്കുമ്പം ഓക്കെ എൻ്റെ ഇൻകം 4 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു, ഈ മാസം മുതൽ 200 ഗ്രാമിന് പകരം ഈ മാസം നമുക്ക് 1 കിലോ ചായ മേടിക്കാമെന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല. എന്ത് പറയും? മക്കളെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലാൻ കുടിക്കടാ, ചായ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ഇൻകത്ത് വരുമാനം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻഫാക്റ്റ് കുറയും. അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായും വ്യക്തമായും ആർഗ്യൂ ചെയ്ത ആളാണ് പ്രൊഫസർ ഇയാൻ ടിംബർട്ടൺ. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് 1958 അന്ന് അവികസിത രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെക്നോളജി ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളൂ, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എടുത്തുകൊള്ളൂ, അത് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് പോകണ്ട, എന്തിനാണ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, യു നീഡ് ടു ഓൺലി ബൈ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അതിന് പകരം വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ 1958 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന സയൻസ് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ദി റെലവൻസ് ഓഫ് സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമി. നിങ്ങൾ അന്ന് നെഹ്റുവിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഈ ജനസംഖ്യയെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, അവരെ അറിവുള്ള ജനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും നിരന്തരം നിങ്ങൾ പട്ടിണി പാവങ്ങളായി തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ, ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ ഒത്തിരി ശക്തിയോടുകൂടി വ്യക്തമായി വാദിച്ച വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ച ലോകമാണ് backed by the scientific temper our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. It's in fact a tragedy that these are being today ignored, and in fact concerted efforts are being made to put those ideas and ideals under the carpet, and seeing that all what India has accomplished during the 10 years is the making of some people, a few people who came later. We should not forget history. Well, while we have science policy resolution at the national level in 1958, the next science, technology and innovation, science technology policy had to wait till 1983. 1958 സയൻസ് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയ രാജ്യത്ത് 1983 മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സയൻസ് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻപോട്ട് ഒരു മുഴം മുന്നേ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 1972 ഇന്ന് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളം ഒരു സയൻസ് ടെക്നോളജി പോളിസി 72 മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നത്. ഇന്നും നമ്മൾ മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സംസ്ഥാനം ഒരു R&D ബജറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളാണ് ആദ്യമായിട്ട്. ഈ വർഷം സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ ഇപ്പം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് ഓൺ വിച്ച് കേരള ക്യാൻ ടേക്ക് പ്രൈഡ് ഓൺ. But now the question, I just want to say that I really appreciate the organizers of office bearers of Kerala Science Congress for organizing this kind of a lecture in memory of a person who richly deserved to be remembered. So with these words, let me get into my business. Okay. The title has to be attractive, but of course, you know that all what the title, I try to be a little bit provocative. I don't think that it is as provocative as it should be. So I think I can take another 30 minutes, or at least 30 minutes. I would like to have 3 hours. I would like to have 3 hours, but okay. Now, കേരളത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്ന് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അന്ന് കൊടുത്ത ആ
സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനമിട്ട ആ ഇന്ത്യയിൽ what is our attempt towards harnessing this development, science and technology for development? That is going to be the lecture which I am going to present today. Okay. സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇന്നെല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണല്ലോ, ഞാനാണല്ലോ, ഐ ആം ദി ഓൺലി ഓൾഡ് മാൻ ഔട്ട് ഹിയർ. നിങ്ങളെയൊക്കെ സാധാരണ നല്ല മനുഷ്യരാണ്, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരല്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലബോറട്ടറി പോയിട്ട് H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, here comes water. So actually your life is in essence rather simple. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ പ്രോഗ്രാം, ഒരു നാഷണൽ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇനാഗ്രേറ്റ് വന്നത് അന്ന് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് വേൾഡ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓർഗാനിക് വേൾഡും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ വേൾഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അല്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. എന്താണ് ഒരു PhD തീസിസും ഒരു റിപ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് ഇന്നലെ അവിടെ കൂടിയ 10 എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ട് പലരും ചോദിച്ചിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ജേണൽ തുടങ്ങും. എനിവേസ് ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡീവിയേറ്റ്. ഫോർ us in social science you need to have a framework of analysis. Why I say to put in a സാധാരണ രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗവേഷകൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉള്ള ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആകാം, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആകാം. ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉരുത്തിരിയുന്നു എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഫ്രെയിം വർക്കിലിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ണാടിയുടെ കളർ എന്താണെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. പച്ചക്കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കുന്നവൻ പച്ചച്ചിരിക്കും, ചുവന്ന കണ്ണാടി നോക്കുന്നവൻ ചുവന്ന കളറിലിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോരിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിലൊഴിച്ചാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കും. അതേ വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊഴിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കും. അതേ വെള്ളം തന്നെ ഭരണിയിലൊഴിച്ചാൽ ഭരണിയുടെ ഷേപ്പിലിരിക്കും. അതേ വെള്ളം തന്നെ വെള്ളം ഒന്ന് തന്നെ തറയിലൊഴിച്ചാൽ ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാതെ കിടക്കും. അതാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ അതിനെ കാണുന്നതിനുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടു ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ പറ്റി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ആ കാര്യത്തെ കാണുവാൻ ഇതുവരെ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു വലിയൊരു അപാകതയായിട്ടാണ്, അല്ല വലിയൊരു കുറവായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു എളിയ സമയം കിട്ടി. എനിക്ക് എൻ്റെ പണി വേറെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻസാണ്, ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോഴത്തെ പണി വേറെയാണ്. ഇത് ചിന്തയും പണി അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എനിവേ, എന്താണ് വികസനം? ഞാൻ നെഹ്റുവിനെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്യാണ്. വിത്തൗട്ട് ഇന്നോവേഷൻ there is no development. ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാതെ, ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ, ഒരു പുതിയ രീതി കണ്ടുപിടിക്കാതെ, ഒരു പുതിയ വരുമാന മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാതെ, ഇന്നോവേഷൻ, അതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇന്നോവേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ പിന്നെ പറയാം. എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ? ഡൂയിങ് സംതിങ് ന്യൂ. ആ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ആകാം. ലബോറട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു ഇന്നോവേഷനാണ്. ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെൻഷനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എടുത്ത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭകരമാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. ഒരാൾ പറയുകയാണ്, സാറേ എനിക്ക് 1 കിലോ സ്വർണം തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ആ 1 കിലോ സ്വർണത്തെ 1 ഗ്രാം ഇരുമ്പാക്കി തരാം. ആരെങ്കിലും മേടിക്കുമോ? 1 കിലോ സ്വർണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ 1 ഗ്രാം സ്വർണ്ണമാക്കി തന്നാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഇൻവെൻഷനാണ് ശരിക്കും. But that's not an innovation because nobody will take that because there's no wide and market will not take that. അപ്പം ആ ഇന്നോവേഷന് ഞാൻ പറയുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്ത് നെഗ്ലിക്റ്റേക്കരുത്, ഞങ്ങളുടെ ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വികസനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഇന്നോവേഷനെ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് innovations which are not based on science and technology. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വാക്ക് എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവേണൻസ് ഡ്രിവൺ ഇന്നോവേഷൻ. സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ enormous social, the way in which society is organized. Society is, I think I don't have that kind of time to, oh my God, yeah.
ഓക്കെ, അപ്പം ഐ കോൾ ഇറ്റ് അറ്റ് എസ് ആൻറ്റി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എസ് ആൻഡ് ജി ഇന്നോവേഷൻ. ഗവേണൻസുള്ള ഇന്നോവേഷൻ. നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കും, നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ, അവരുടെ പോളിസീസ്, അതിൻ്റെ ഗവേണൻസ് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വൃഥാവായി പോയി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഞങ്ങളുടെ ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ദാറ്റ്സ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവോൾവ്ഡ് ദി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് നെൽസൺ ഫ്രം കൊളംബിയ ആൻഡ് ഫ്രീമൻ ഫ്രം സസെക്സ് ആൻഡ് ലുണ്ടോൾ ഫ്രം ആൽബോഗ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റം that essentially argues that innovation is the progeny of the innovation system. നിങ്ങൾ ഇന്നൊവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മുടെ മാഷൾക്ക് പറയും, അല്ല സംഭവം ഒന്നും തന്നെ കേട്ടാ, അതിനെ പരിധി പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും, പറയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്, നീണ്ടുപോകും, പറയുന്നില്ല. ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്തിൻ a society. They act and interact. As a result of that, new ideas, new innovation takes place and get diffused. ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം, അത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം. ഞാനിവിടെ ലാബോറട്ടറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യം മാത്രമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പം quintessentially innovation is a process of knowledge generation. And this knowledge എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, it can be either scientific knowledge. സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിയതമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോഡിഫൈഡ് നോളജ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ R&Dയുടെയൊക്കെ ബലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് സിന്തറ്റിക് നോളജ്. നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതിൻ്റെ 100-1 പോലും നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നീ പബ്ലിഷ് ആൻഡ് പെരീഷ്, പബ്ലിഷ് ഓർ പെരീഷ് എന്നല്ല നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റിവ്യൂർ വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അത് നല്ല ജേണലിസ്റ്റിന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളത് എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ആൻഡ് പരീക്ഷാക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നോളജിൻ്റെ, ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും അറിവിൻ്റെ കോഡിഫൈഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പരിമിതം മാത്രമാണ്. ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഐ മീൻ സിന്തറ്റിക് നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോഡിഫൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എംബോഡീഡ് ഇൻ ദി പേഴ്സൺസ്, അവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ്. ആ രീതി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഹി മേ ബി ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് സിന്തറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. സോ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ബോത്ത് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് നോളജ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നോളജ് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നോളജിലുള്ള ഡിവൈഡാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡിൻ്റെ അന്തർധാര. രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, any inquiry into the root cause of the development divide, whether it is within country, between country, across sectors, across sections, your inquiry will lead you to the doorsteps of the knowledge divide. അറിവിലുള്ള അന്തരമാണ് വികസനത്തിൻ്റെ അന്തരത്തിൻ്റെ ആധാരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വികസനം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോളജ് വേണം. ആൻഡ് ദിസ് നോളജ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഇൻ ദി മോഡേൺ ഇക്കോണമി. ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ കാരണം, ഞാൻ ഇടുക്കിയിലാണ് ജനിച്ചത്, എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, മോനെ നീ 10 ഏക്കർ സ്ഥലം വെട്ടിപ്പിടിക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ്. മറുവശത്ത് പറയുന്നത് നീ ദുബായി പോയി എണ്ണമാന്ത്, അതാണ് നിനക്ക് എന്ന് പറയും. ഇന്ന് വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി മോഡേൺ ഇക്കോണമി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോളജ്. And knowledge is actually embodied in you and others and also disembodied. I told you all that. And if knowledge is the most important resource, knowledge ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസോഴ്സ് എങ്കിൽ, മിനറൽസ് അല്ല, അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡേൺ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? The most important process is not mining, it is not manufacturing, it is not agriculture, it is not farming, it is learning. മോഡേൺ വേൾഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ലേണിംഗ്? നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫസർമാർ പറഞ്ഞത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് അതേപടി തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. സയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഇക്കണോമിക്സിനെ പറ്റാട്ടോ, നിങ്ങളെ പറ്റുന്നല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഈ സാറന്മാർ പഠിപ്പിച്ച് അതേപടി കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻ അതേപടി തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. In our perspective, learning quintessentially is an interactive process.
And that interactive process is conditioned by, shaped by the institutional architecture in which the actors interact. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എഴുതാത്തതും എഴുതപ്പെടാത്തതുമായ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡഗ്ലസ് നോർത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി റൂൾസ്, ദി ലോസ്, ദി പ്രാക്ടീസസ്, ദി കസ്റ്റംസ്, ദി ട്രഡീഷൻസ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ, രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എഴുതിയതും ലിഖിതവും അലിഖിതവുമായ നിയമങ്ങളെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പിതാവും മാതാവും മക്കളും അപ്പനും തമ്മിൽ ഉള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷന് ചില റിട്ടേൺ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ. നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? വന്നാൽ ഉടനെ എല്ലാവരും ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നവനാണ്? വന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരിച്ച് കടിക്കാൻ ചെല്ലുമോ? ദാറ്റ്സ് എ റൂൾ ദാറ്റ് പ്രിവെയിൽസ് വിതിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ ചെന്നാൽ അറിയാം, അവിടെ സുസുക്കി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എല്ലാവരുടെ ഒരേ യൂണിഫോം ഇടുന്നു, എല്ലാവരും വരുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരുടെ ചെറിയ പ്രയോഗം നടത്തുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ദർ ഇസ് എൻ ഇക്വാളിറ്റി. ആ ഇക്വാളിറ്റി ഗിവ് റൈസ് ടു എൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സ്പേസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് യുവർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്, ആൻഡ് ദീസ് ഫോംസ് the fertile soil for further inquiries and interaction. So you can have intra-institutional learning. You can have inter-institutional learning. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കേരള ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷനും കേരള എന്താണ് സയൻസ്, നമ്മുടെ സയൻസ് കോൺഗ്രസും കൂടെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതോ നമ്മൾ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗതി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ആസ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി വെരി സ്മാർട്ട്. കളക്റ്റീവ്ലി വി ആർ എ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. കളക്റ്റീവ്ലി ഒരാൾ കൂടിയാൽ മെല്ലെ മിടുക്കനാണ്, രണ്ടുപേര് കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ്, മൂന്നാൾ കൂടിയാൽ കെയോസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സ്പേസ് വിതിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർ കൺട്രി ആൻഡ് ഇൻട്രാ കൺട്രി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻ്റർ കൺട്രി ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. And also interacting with other states and how. So what I'm trying to say that when you are talking about any innovation driven, any development, these aspects, in fact, this is the kind of broader framework within which we need to see the problem. I will be very fast, I think. You have to tell me 5 minutes. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ തീർക്കണ്ടേ? വാഗണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകണ്ട, പ്രശ്നമാണ്. സോറി. എപ്പോൾ നിർത്താൻ പറഞ്ഞോളൂ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ. ഓക്കെ. ആസ്കിങ് ഫോർ ദി ഇമ്പോസിബിൾ. എന്താണ് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, കാരണം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് പോലും കേരള മോഡൽ അറിയാം കേട്ടോ. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് അറിയാം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. വേൾഡ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ്. സോ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ, അതായത് ഒരു അറ്റ് എ വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കേരള വാസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് ടു ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഈവൻ കമ്പയറബിൾ ടു എ ഡെവലപ്ഡ് വേൾഡ്. അതായത് വികസിത രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയും നിങ്ങളുടെ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റിയും ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ നമ്മുടെ എത്ര 7% ഉള്ളപ്പം 30% ഇന്ത്യയിൽ. ഞാൻ പറയാം, what I am trying to say that this is called Kerala model of development. അപ്പം ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കമ്പാരിസൺ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ ഈവൻ വിത്ത് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ കേരള മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അന്തർലീനം? എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ അമർത്യാസൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് ആക്ഷൻ. സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസികളുടെ പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ്, അതായത് ജനങ്ങളോട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുള്ള സർക്കാരുകളുടെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മോഡൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, 1980 തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ മോഡൽ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സർക്കാരിന് പണമില്ലെങ്കിൽ, അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിങ്ങളോട് ഒരു അനുകൂല നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്ഥാനം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദിസ് കനോട്ട് ബി സസ്റ്റെയിൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം. അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കേന്ദ്രം പിരിക്കുന്ന ടാക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്നതിൻ്റെ ഷെയർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഷെയർ കുറവായിരുന്നു. ഈ വിധ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി വളരെ it was growing at a very low growth rate, something like 1.9% during 1975-87, and these kind of situations
low economic growth was not enabling Kerala to sustain this model and you are going to be in crisis എന്നുള്ള കാര്യം 1980 തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ വളരെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ക്രൈസിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് 1987 മുതൽ നമ്മളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇക്കോണമി ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നീണ്ടുപോകും. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു ഓപ്പൺ എക്കോണമി ഫ്രെയിം വർക്ക് കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ 1987 ശേഷം നമ്മുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അതിന് മുമ്പിലത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെറും 2-ൽ താഴെ 1.99 നിന്ന് 6% 3 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. എങ്കിലും നമ്മളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള തികച്ചും എന്താണ് വെരി ബാഡ്. ഐ മീൻ തികച്ചും നാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് വളർച്ച പോലും ഈ കേരളത്തിന് ഇത്ര മിടുക്കന്മാരായ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഞാനാണെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ഞാൻ കരുതി ഇടുക്കി വളർന്ന സിംഗപ്പൂർ പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ കർത്താവ് എന്ന് ഓർക്കാറുണ്ട്. അത് എനിവേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പം നമ്മൾ വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മേജർ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് കൺസ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ അതിന് പറയും, ഞാനിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ തെറ്റ് പറഞ്ഞതിനെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ 1980-കളിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 12% ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. ഇന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന 8% കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 ലക്ഷം കോടിയുണ്ട്. അതായത് 80-കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4% കുറച്ചേ കളക്ട് ചെയ്തു, 8% ഉള്ളൂ. ആ 80-ലെ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതൊരു 40-45 കോടി രൂപ കൂടിയിരുന്നേനെ. നിങ്ങൾ കടം മേടിക്കാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചോദിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന് ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ട? 39 കോടി ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തിനായി വഴക്കിന് പോകുന്നത്? സ്വന്തം പൈസ കളക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് ചില സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടാക്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയെ മനസ്സിലാക്കാതെ ടാക്സ് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ടാക്സ് മാത്രം പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മളെക്കാളും 4-5% കണ്ട് കർണാടകത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞു, പലരുടെ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നം? നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് 1980-കളിൽ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 41% സേവന മേഖലയുടേത്. ഇപ്പോഴതാണ്ട് 65-66% കൂടി. അപ്പം നമ്മുടെ വളർന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാർഷിക മേഖലയല്ല, അത് തളർന്നുപോയി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാറില്ല, ഇവിടെ നോക്കി അറിയാമല്ലോ. വ്യവസായ മേഖല ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ തളരത്തുള്ളൂ, അതുമില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ളത് സേവന മേഖല, അത് 25% കണ്ടങ്ങ് വളർന്നു. ഈ സേവന മേഖലയെ ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല, അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ടാക്സ് വളരും. അപ്പം അതാണ് ഈ വൈ ആക്സിസിൽ കാണുന്നത്. ഈ വൈ ആക്സിസിൽ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് GDP റേഷ്യോയിൽ എത്ര കുറവ് വന്നു. എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ 1980-കളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് മേഖലയിലെ എത്ര കൊണ്ട് കൂടി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സർവീസ് മേഖലയുടെ ഷെയർ എത്ര കൊണ്ട് വളർത്തോട് കൂടുന്നോ അത്ര കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് കുറയും, നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് GDP കുറയും. അപ്പോൾ എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ പറയാം ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിവേ നൗ ലെറ്റ് മീ കം ടു അവർ പ്രോബ്ലം. ഐ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് ക്വിക്ക്ലി. 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഹൗ ഡു വി സീ കേരളാസ്, അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ അഭൂതപൂർവമായ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? പബ്ലിക് ആക്ഷൻ എന്നാണ് അമർത്യാസനുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറയാണ്, to reiterate the point, historically all major socio-economic transformation the world over, not only in Kerala, anywhere in the world, has been conditioned and facilitated by technological, path-breaking technological innovation. We have got first industrial revolution, steam engine; second industrial revolution, electricity and railroads; third industrial revolution, microelectronics; and today we have got what is called industry 4.0. You have got which is you have got robotics, IoT, blockchain, etc. So കേരളത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം, എൻ്റെ ഈ കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ലോ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി വന്നത്? നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ, കല്ലെറിയരുത്. വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയോണ്ടാ നമ്മുടെ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി കുറഞ്ഞത്?
887 ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവിടെയുള്ള അമ്മമാരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കരുത്, ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പന്ന വെള്ളമാണ്, തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇന്നോവേഷനാണോ? നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഇന്നോവേഷനൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, എൻ്റെ ഭാഷ വലിയൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ 905 നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, ഹി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സിബിഷൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സിബിഷൻ കൊല്ലത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരെണ്ണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അന്ന് അങ്ങേര് റെയിലുമില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, അയ്യങ്കാളി, കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ. എന്താണ് ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ തെക്കൻ വടക്ക് വന്നിട്ട് തെക്കൻ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ വടക്ക് പറഞ്ഞത്, വടക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളമെടുക്കന്മാരായ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ്, എനിക്കറിയില്ല, അത് പഠിക്കണം. അതുപോലെ ചാവറോസ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ്, he has started the first third printing press. ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടൊരു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ. മിഡ് ഡേ മീൽ തുടങ്ങിയ ആൾ. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത്? മിഡ് ഡേ മീൽ തുടങ്ങിയ ആൾ. അധകൃതരെ സ്കൂളിൽ ഇരുത്തിയ ആൾ. സംസ്കൃതം അധകൃതരെ പഠിപ്പിച്ച ആൾ. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് പുതിയ പുതിയ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഗവേണൻസ് ഇന്നോവേഷൻ, ലാൻഡ് റിഫോം കൊണ്ടുവന്നു. വണ്ടർഫുൾ, നോ ഡൗട്ട്, ബിക്കം മോർ ഇക്വിറ്റബിൾ. ആൻഡ് ദർ വാസ് ദി അതർ ഗവേണൻസ് ഇന്നോവേഷൻസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഇന്നോവേഷൻ സ്കോളറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എ വിർജിൻ ഏരിയ ഓഫ് എൻക്വയറി ഈസ് ടു സീ വാട്ട് ആർ ദി റിയൽ മേക്കിംഗ്, വാട്ട് ആർ ദി റിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓൺ വിച്ച് കേരള മോഡൽ ഹാസ് ബീൻ റിയലി ബിൽറ്റ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി S&G innovation. Not so much S and T, it was S and G innovation. Now the question is, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ലിമിറ്റ്ഡ് മോഡൽ എന്താ? പിന്നെ ഇത് ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനെ സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ടു മൈ മൈൻഡ് there are obvious limits set to S and G innovation to take your growth beyond a level. ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഈ സോഷ്യൽ സെക്ടർ ഇന്നോവേഷനും ഗവേണൻസ് ഇന്നോവേഷനും നയിക്കാം. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടറിലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വ്യവസായ മേഖല വൈബ്രൻ്റ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആഗോളവൽക്കരണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് കൂട്ടി, ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി, കോമ്പറ്റൻസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഷ്യൽ സെക്ടർ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് കിടക്കാനൊക്കത്തില്ല. പ്രസംഗമൊക്കെ നല്ല തന്നെ. That is where what we wanted to know. We want to ask ourselves how far we have been able to build what is called an innovation system which is backed by science, technology and innovation. The very purpose of a 1972 science and technology policy of Kerala. And you know that here I already talked about the innovation system. Now this is something which we need to, what I wanted to argue, that I am inclined to believe that if Kerala's social sector, Kerala's development is, Kerala's economic development and growth is not on par with the national level, if it is not up to the expectation of Keralites, if that is leading your younger generation to leave this country, if it is leading to, if it is going to, anyway, the whole problem has to be seen in terms of how vibrant our subnational innovation system is. Because innovation system can be seen at national level, at the global level, it can be seen at sectoral level, it can be seen at the subnational level. At the regional innovations, how vibrant is our regional innovation system? You know that, ഞാൻ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. വി നോ ദാറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് R&D ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ R&D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ 5th ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തോടെ 3rd ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആകും. ആ 3rd ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ 4th ലാർജസ്റ്റ് വരുന്ന ഇക്കോണമിയുടെ 20% നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. മനസ്സിലായോ എന്താണ് നമ്മുടെ? Anyway, I'm not deviating. Let me just conclude. See, what I'm trying to say that for India we have a science R&D investment not even 0.8%. Kerala is still lagging behind. Our R&D investment is not even 0.3%. പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഇന്നോവേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ വൈബ്രൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ വൈബ്രൻ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സ്പേസ് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ആസ്ക്. Keralites are very smart people.
കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനശേഷി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രോപ്പിൻ്റെയാണ്. എത്ര പേർക്കറിയാം ആ കാര്യം? സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ആ കാര്യം? ഏത് ക്രോപ്പാണെന്നറിയാമോ? ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചുമട്ടുകാരനുമായ ജോസഫ് ഞള്ളാനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഞള്ളാനി വെറൈറ്റി കാർഡമമാണ് 1970കളിലും 80കളിലും നമ്മുടെ അന്നത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു ഹെക്ടറിന് 60 കിലോ 70 കിലോ 80 കിലോ വരുന്നത്. നമ്മുടെ അതൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 300 കിലോ എന്ന് എത്തിക്കണം. കാരണം അന്ന് ഗോട്ടിമാലയ്ക്ക് 300 കിലോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ICARഉം പാമ്പാടംപാറ കാർഡമം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാവരും ഒത്തിരി വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 1988 തോന്നുന്നു മറ്റേ ജോസഫ് നള്ളാനി ഈ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ 98%, ഞാനൊരു സർവേ നടത്തും, 98% ക്രോപ്പ് ആ വെറൈറ്റിയാണ്. And in fact, he is perhaps the single most important person who has contributed to Kerala's GDP. And of course, Sri Jairam Ramesh rewarded him with a 10 lakh award in Kattappana, but he died after 3 days. And he has made innovations also in the planting such that the waiting period has been reduced from 4 years to 18 months. And in on a hilly terrain, this was the cultivation practice was not one induces soil erosion. What I'm trying to say is that do we have a mechanism, do we have an institutional architecture in the state to bring together this synthetic knowledge? And do we have an institutional mechanism to marry this synthetic knowledge with scientific knowledge? Do we have a system to diffuse this to the wider segment of the people? അന്ന് സ്പൈസസ് ബോർഡൊക്കെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഞള്ളാനി കൃഷി ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞു. Anyway, what I'm trying to say that today there are interesting efforts. Dr. Isaac announced the transforming Kerala to a knowledge economy. Today, our Honorable Finance Minister, former Honorable Finance Minister, Dr. Thomas Isaac has announced transforming Kerala to a knowledge economy. That involves very interesting initiatives, and this has been taken forward today by Honorable Finance Minister Sri Balagopal, especially talking about focusing on sunrise industries. These are interesting initiatives. I very well appreciate. But at the same time, my dear friends, today when we are assembled here, in memory of late Dr. P.K. Gopalakrishnan, we need to ask ourselves, where do we stand with respect to his vision of making Kerala one of the most vibrant science and technology-driven development economy? Where do we stand? I'm inclined to believe that we can be optimistic, we can be happy that we have a long way to go in this direction. Thank you very much for inviting me for this lecture. Thank you, sir. That was Professor K.J. Joseph of the Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram, with his talk on P.K. Gopalakrishnan Memorial Lecture. The organizing committee would now try to honor the speaker with a memento. And to do the honors, may I call upon Dr. Suresh Das, former Executive Vice President, KSISTC, to hand over the memento to Professor K.J. Joseph. Sir, please. എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, knowledge is not that something that goes from north to south. Ideally, it should go from south to north and east to west. Some questions will be welcome if there are a few minutes. Yeah, Otherwise, they will bad. The forum is open for questions from the audience. If you have any questions, you can ask the expert here. A mic on the It was an exciting session. Very nice session. Thank you for that. A volume on up in. I am a little bit surprised. Is it the Kerala model
applicable now? Is it existing, and if it is existing, how it is operating, at what level, and ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിലല്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിവില്ലാത്ത മറയ്ക്കാനുള്ള സാധനമാണിത്, മനസ്സിലായോ? അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഉത്തരങ്ങളല്ല ആക്ച്വലി. സോ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് എ വെരി 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈവൻ ടുഡേ ജസ്റ്റ് എ document which we prepared, on many indicators, even today Kerala stands head and shoulders above other states. In that sense, we can say that model is മോഡലിൻ്റെ ഷൈനിങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം we achieved those things at a time when our per capita income of Kerala was only 70% of national average. ഇന്ന് നമ്മുടെ per capita income നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ 160%. അപ്പം 160% ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് സുധീറുണ്ടോ ഇവിടെ? ഐ മീൻ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദർ ആർ. ഞാനിങ്ങനെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും മോശമാക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞല്ല, നല്ല നല്ല മിടുക്കന്മാർ നിങ്ങളെല്ലാം വി ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കേസിൽ വി ആർ ദി ടോപ്പ് പെർഫോമർ നൗ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു SDG, we have been consistently recording the top position. With respect to, for example, infant mortality rates, the next state is nowhere nearby us. In terms of SDG, we are head and shoulders others. So to a great extent, we are able to maintain what we have done, but there are reasons to believe that, is it anymore a model? Model alla കേട്ടോ, ഇത് മോഡൽ അല്ല. ലെറ്റ് us be, ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ത്രില്ലാക്കാൻ വേണ്ടി മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. It can at best be called, we in CDS also, when Dr. Raj put up this, not Dr. Raj and the team, we never use the word model. It's only Kerala development experience. It's only Kerala development experience. It cannot be replicated easily elsewhere, because that is where the points which I said become very important. This is the making of a constellation of too many factors. Social sector, social innovators. അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ കേരള മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മോഡലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുണ്ട്, അതിൻ്റെ തിളക്കം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്ന് പറയാം. Any more questions? അറുപത് വയസ്സിൽ പ്രായക്കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട കേട്ടാ. 60 വയസ്സ് താഴെയുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ടതാ. You look very young. No, I was kidding, please. സാറേ, കേരള മോഡൽ വികസനമാണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂവിൽ വളരെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സാറ് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും സർവീസ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുമാനം വരുന്നത്, റവന്യൂ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയും അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയും വളരെ ബാക്ക്വേർഡായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? അത് മറികടക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും കൂടെ കേരള മോഡൽ വികസനത്തിന് വേണ്ടേ? അത് ഈ സയൻസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടതാണോ അത് എനിക്കറിയില്ല. കുറ്റില്ല, യു റൈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി പ്രൊവോക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ചൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് യു മേഡ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്. നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വളർന്ന മേഖല സർവീസ് മേഖലയാണ്. അതിൻ്റെ ടാക്സുകളുടെ കഴിവ്, അതിനുള്ള ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോൾ തിരിച്ചെന്നോട് ചോദിക്കാം, പിന്നെ GST വന്നപ്പം, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് വന്നപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തില്ലെന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സർവീസ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സർവീസ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന പെട്ടിക്കടയും ചെറിയ ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ GDP വർദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ ടാക്സ് കൊടുക്കില്ല. അപ്പം ദി നേച്ചർ ഓഫ് യുവർ സർവീസ് സെക്ടർ ഈസ് സച്ച് that contribute to GDP, that doesn't create tax revenue. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒത്തിരി പൈസ അവിടെ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ മേടിച്ചിട്ട് തരാമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇല്ല അവിടെ ബേസിക്കലി.
പക്ഷേ ഉള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അധികാരവുമില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മാറ്റം, ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1960കളിൽ നമ്മൾ ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായിട്ട് PL480 എന്ന പിച്ചച്ചട്ടിയും കൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ മുന്നിൽ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന സമയത്ത് ഈ പഞ്ചാബികളാണെന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അരിയും നെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയത്. 1971 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 114 മെട്രിക് ടൺ ഫുഡ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സംവിധാനത്തിന് ഭാരതരത്ന കിട്ടി. ഹി വാസ് എ കീ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട പഞ്ചാബികളുടെ ഗതി എന്താണ്? അഗ്രികൾച്ചർ ഗുഡ്സിന് ടാക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നതിന് ടാക്സ് ഇല്ല. മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ഒക്കെ വ്യവസായത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു, അവർക്ക് ടാക്സ് കിട്ടും, അവർക്ക് പണമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നമ്മൾ റിസോഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാലുള്ളതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് നടന്ന് വേണ്ട വഴിക്കെല്ലാം പോയി. ഇറ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ. ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ. ഇറ്റ് കനോട്ട് റിമെയിൻ ഇൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഡൽഹിയിലും, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജഡ്ജസും വക്കീലന്മാരും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ സമയത്തൊക്കെ ടൈപ്പിസ്റ്റും മൊത്തം ഇന്ത്യക്കാരാണ്, നേഴ്സുമാർ എല്ലാം കേരളീയരാണ്. അപ്പം വി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ റിസോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് മൊബൈൽ. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് ബോക്സൈറ്റ്, മിനറൽസ്, അവർക്ക് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി കിട്ടും, അത് അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും, നമുക്ക് കാശ് കിട്ടത്തില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഇൻ ഇൻഫോസിസ് ഓർ TCS ഓർ എനി ലീഡിങ് IT company, at least 30 to 35% are Keralites. So we work for the state, we work for the nation. Unfortunately, when you are talking about sharing of Indian taxes, we don't have a paradigm which, while promoting the laggards, do not penalize the performer. നമ്മൾ പെർഫോമറാണ്. നമ്മുടെ ഷെയർ 3.9% 2010 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് 1.8% ഉള്ളൂ. മൊത്തം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിൻ്റെ? നിങ്ങൾക്ക് റോഡില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോടില്ല, നിങ്ങൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ല നടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒന്നുമില്ലാത്ത ദരിദ്ര നാരായണന്മാർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ, അവർ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ 2047 നിങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമെന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. Actually it is Kerala and Kerala like states which are working towards the national dream of making India a 5th developed economy and also a developed economy by what is called 2047. So you need to articulate. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ G20 വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലൈഫ് ഫോർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. COP26 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോയി അനൗൺസ് ചെയ്തു. G20 ആപ്തവാക്യം അതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലൈഫ് ഫോർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം, അവിടെ ഒരു ലൈഫും ഇല്ല, ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റും ഇല്ല അവിടെ. ആൻഡ് ലൈഫ് ഫോർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ. ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് an architecture? Do you have a mandate for the Finance Commission to help those states which are working towards environment, life oriented environment? ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഹാവിങ് സെഡ് ദിസ്, coming to your question, final question, I think we have a way. We need to build up our science and industrial and technological build up, and that has to promote. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ, രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. എത്ര സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു വാള് കിടക്കും ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം തകർന്നു കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ. ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വിടുന്നതല്ല. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാങ്കേതികവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും? ഞാനൊരിക്കൽ നാഷണൽ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം ഓൺ പ്ലാന്റേഷൻ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് I was involved in the preparation of this national rubber policy. അത് വെട്ടം കണ്ടില്ല. ഞാനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്കൊരാളിനെ വേണം. എനിക്കൊരാളിനെ അയക്കാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. റബ്ബറിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി I'm not castigating, but how disjoined our teaching and research are from the real world that we are living in. How connected are your psychology, your biological world and the physical world? If that is not connected, development cannot come. Anyway, I think this is very important. What I am trying to say that Kerala cannot, and this is the most deindustrializing state in the country. And in fact, at the national level, when we got political independence, 9% of the GDP was coming from manufacturing. And by 1996, at the time when we signed WTO agreement, it increased to 16%.
And after that, the new government came, national manufacturing policy came. In 2011, we made a target of 100 million employment and 25% of the GDP coming from manufacturing. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ പോലും പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നും സ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഷെയർ 16-ൽ നിന്ന് 17 ഒരു ഇഞ്ച് മറ്റ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അന്നത്തേക്ക് ഒത്തിരി പുറകോട്ട് പോയി. Our share may not be more than 7 and 8%. Of course, now things looks like we are happening. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ തുടക്കത്തിന് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവേഷണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകട്ടെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള ആൾക്കാരുടെ വേദനകൾ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെയും സാധാരണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെയും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഗവേഷണം കൊണ്ട് മാത്രമേ, അല്ലാണ്ട് പേപ്പറുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഗവേഷണം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗവേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഹാസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബേസ്. ദിസ് ഇസ് നോ അതർ വേ. Agriculture has to change. Agriculture has to go up the value chain. And we have to integrate in the world market with integrity, which we are not able to do. Anyway, I think this is a topic which is very provoking question which you asked. Thank you very much for asking that. Thank you, sir. So that was a wonderful question and answer session. Now, as a token of our gratitude, the organizing committee would like to present a memento. And I request Dr. Suresh Das, the former Executive Vice President, KISCT, to hand over a memento to Professor K.J. Joseph. Thank you, sirs. Now, may I call upon Dr. Jaya Mary Jacob, scientist, KSCST, Thiruvananthapuram, to propose the word of thanks. Ma'am, please. Distinguished Speaker, Professor K.J. Joseph, sir, Professor Suresh Das, sir, Professor Samson Matthew, sir, dignitaries of the dais, delegates, and dear student participants. As mentioned earlier by Professor Samson Matthew, Dr. P.K. Gopalakrishnan was an eminent sociologist and economist, and he has played a very crucial role in formulating the science and technology policy of Kerala. And we have gathered here to commemorate his valuable contributions, and it is really a privilege to have an eminent speaker addressing us, Professor P.J. Joseph, sir. Thank you, sir, for your highly insightful session. You have rightly pointed out the importance of learning as an interactive platform for development. Thank you so much, sir. I express my gratitude to Suresh Das, sir, for joining us today. Thank you, sir. Also to Professor Samson Matthew, sir, and other esteemed guests who have joined today's session. Special thanks to the participants for the active listening and for the interaction. Have a great day. Thank you. Thank you, ma'am. So with that, we come to the end of the P.K. Gopalakrishnan Memorial Lecture. And we have a short break for 10 minutes. We can have tea. But the presentations by the students, you are asked to come over here near the announcement desk and bring your pen drive to load the pen drive onto the computer. I call the names of Atul Robi of St. Anthony's HSS Kottayam, Punya Praveen Kumar, GHSS Vaduvanchal, Wayanad, Meanwhile, there's information for the research scholars, those who are the students, those who are there for the postgraduate students interactive session. You are asked to report to the seminar hall near the chemistry block. All those PG students, please report to the seminar hall near the chemistry block. Punya Praveen Kumar of GHSS Vaduvanchal, Wayanad. This is a reminder, this is a tea break. ചായ പുറത്ത് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരൂ. 10 മിനിറ്റ് സമയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചായ കുടിച്ച് സമയം കളയണ്ട. എളുപ്പം ചായ കുടിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. താങ്ക് യു. നിഹിത വി ഓഫ് വിക്ടറി VHSS ഉലത്താൻ, തിരുവനന്തപുരം. Good friends, good books, and a sleepy conscience.
because we have the Children's Science Congress coming up in a few moments from now in the same MS Swaminathan Hall. Chairing this session is none other than Professor E. Kunnikrishnan, former Professor, University College. We are guided and inspired by a glorious vision to use our physical, mental, and intellectual energies to the advancement of the individual and the society, to strive for the noble cause of education, truth, and righteousness, to instill a sense of pride and emotional belongingness in the mind of every individual. This is not the end to the wonders of GZK. We study, learn, and live in an environment that is too close to the ways of nature that we have a special area dedicated fully to the various varieties of herbs and fruits. He is being welcomed on the stage by Dr. Celine George, Senior Principal Scientist, KSC CST CWRDM. May I request the dignitaries to take their places on the dais. So, dear young friends, on the stage we have Professor Dr. Gobinathan Sir, former Principal, Government College Kasargode, and former Deputy Director, Directorate of Collegiate Education. And he is being welcomed by Dr. Celine George, Senior Principal Scientist, KSC CST CWRDM. May I now request Dr. Celine George to do the honors. Madam, please. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. 36ാമത് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഐറ്റമായ ചിൽഡ്രൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചിൽഡ്രൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വി ഗോപിനാഥൻ സാറാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ സാറ് ഇവിടുത്തെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ DD ആയിരുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നടത്തുന്നത് NCSEയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ 16 കുട്ടികളും ഡോൺ ബോസ്കോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കണ്ണൂരിലെ കുട്ടികളും ജീവോദയ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കാസർഗോഡിലെ കുട്ടികളും ഹോളി ക്രോസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ മണ്ണാക്കാട് കോട്ടയത്തെ കുട്ടികളുമാണ്. ഈ കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ അധ്യാപകരെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറെ ഹാർദവത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടി ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കേട്ട് അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠനം നടത്താൻ പിള്ളേരെ പ്രചോദിതരാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു 31 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, പാലക്കാട് എന്ന ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 31 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളെയും ഇവരെ വിട്ട സ്കൂളിനോടും ഇവരുടെ കൂടെ വന്ന അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Now may I request Professor Gobinathan sir to address the gathering and give the instructions to the students. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മൾ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബഡിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്പേഴ്സ്
future scientists or economics or whatever be. അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബാക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടീമിലെ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ടീമിൽ 2 പേരായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമതുള്ള കുട്ടികൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അതിനിയും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെ 2ാമത്തെ കുട്ടി ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഇൻസ്പയറിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രചോദനമാകണം. ജില്ലയിൽ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അവരവരുടെ സ്കൂളിൽ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കണമെന്ന ഒരൊറ്റൊരു അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് 1 2 2ൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്, വളരെയേറെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒതുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പരമാവധി 2 ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിഷിംഗ് ദം എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your inspiring words. Now we move on to the main session. I request the dignitaries to take your place in the main audience. So, dear friends, here we have the presentation by the state winners of the National Children's Science Congress and the differently abled child scientists. I'll be calling out the names, and participants, please note, you'll be getting 8 minutes to present your theme. നിങ്ങൾക്ക് 8 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ 8 മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ തീം നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മേ ഐ കോൾ അപ്പോൺ അതുൽ റോബി ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് HSS Plasanal, Kottayam, and his project title is a study on the pesticidal and larvicidal activity of tree cassava. Presenting Atul Robi. The technician may kindly help him.
There seems to be a technical glitch. Meanwhile, I'll just let you know the order in which you have to come. First will be Atul Robi, who is on the stage now, followed by Punya Praveen Kumar, and she'll be followed by Vinita V. So please get yourself ready. After Nihita V, we have the students of the Don Bosco Speech and Hearing Special School, Kannur, coming in 4th. In the 5th place, we have Jivodaya Special School, Kasargode. The students, you are asked to get ready, and the teachers also get ready for that. Followed by Holy Cross Special School, Kottayam. Then we have Devanarayan R of Sri Narayana Public School, followed by Anupriya K.R. Anupriya would be followed by Haya Ismat K.A. of Sacred Heart GHS Thrissur. She would be followed by Matthew Roshan of St. Thomas HSS, Marangantapalli, Kottayam. Matthew will be followed by Shafna Sharin M of GHSS Vaithuri. So students, please check who is the person in front of you so you can get ready. Shafna Sharin would be followed by Ann Jimson of Thrissur. Ann would be followed by Rafa Hanoon K. Rafa would be followed by Dijon Manoj of Kottayam. Dijon Manoj would be followed by Purnima Ranjit of Pathanamthitta. And she would be followed by Medhalakshmi R of Palakkad. Medhalakshmi would be followed by Alona Maria Francis of Kottayam. Alona would be followed by Bharadwaj VS of Kasargode. And the last speaker for the day would be Harita Jain of GGHS Balsheri, Kozhikode. Okay. So these are the order, and now the screen is ready. It's over to you, Atul Robi. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അതുൽ റോബി. ഞാൻ വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്ലാസ്നാൽ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ടീമംഗത്തിൻ്റെ പേര് അതുൽ സോജൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ കീടക്കൂത്താടി നാശക പ്രവർത്തനം ഒരു പഠനം. മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു. ആധുനിക കൃഷിരീതിയിൽ രാസകീടനാശിനി അമിത ഉപയോഗം വഴി കീടങ്ങൾ പ്രതിരോധം നേടുകയും പരിസ്ഥിതിയുടെ നില കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കാർഷിക സമ്പന്നമാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പച്ചക്കറി വിളകളാണ് പയർ, പാവൽ, കോവൽ തുടങ്ങിയവ. മുഞ്ഞ, ചാഴി, എപ്പിലാക്നവണ്ട് എന്നിവ ഇവയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി പലപ്പോഴും രാസകീടനാശിനികളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. രാസകീടനാശിനി മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ മഴക്കാലത്ത് കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. കൊതുക് പെരുകുന്ന ഉറവിടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും രാസകീടനാശിനികളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. പച്ചക്കറി വിളകളെ കീടാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജൈവ കീടനാശിനി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. മരച്ചീനിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരധിനിവേശ സസ്യമാണ് കാട്ട് റബ്ബർ. റോഡരികിലും വേലിക്കെട്ടിലും വളരുന്ന ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള തണൽ സസ്യമാണ് കാട്ട് റബ്ബർ. കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സസ്യബുക്കുകൾക്ക് വിഷബാധയേകുന്നു. കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ ഇലയിലും വേരിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന സൈനോജനിക് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന വിഷവസ്തുവാണ് വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം. ഈ വിഷവസ്തുവിനെ ജലവിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മരച്ചീനിയുടെ ഇലയിലും കിഴങ്ങിലും ചെറിയ അളവിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് ഉണ്ട്. ഈ വിഷവസ്തുവിൻ്റെ കീടനാശിനിയത പയർ, പാവൽ, കോവൽ തുടങ്ങിയ ആക്രമിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, ചാടി, എപ്പിലാക്നവണ്ട് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി പഠന വിധേയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ കൊതുക് പെരുകുന്ന ഉറവിടങ്ങളിലെ കൊതുക് ലാർവകൾക്കെതിരെ കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ ഇലസത്ത് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി പഠന വിധേയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ: പ്രദേശത്തെ കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും വിഷവസ്തുവായ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുക. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പച്ചക്കറി വിളകളായ പയർ, പാവൽ, കോവൽ തുടങ്ങി ആക്രമിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, ചാഴി, എപ്പിലാക്നവണ്ട് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ ഇലസത്ത് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. കാട്ട് റബ്ബറിലൂടെ കീടനാശിനിയത വേപ്പിൻ കുരുസത്ത്, മരച്ചീനി ഇലസത്ത്, തൊലിസത്ത് എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. കാട്ട് റബ്ബറിലൂടെ കീടനാശിനിയത കൊതുക് ലാർവകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. തലപ്പലം പ്രദേശത്തെ റോഡരികിലും വേലിക്കെട്ടിലും അപൂർവമായി വളരുന്ന ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള തണൽ സസ്യമാണ് കാട്ട് റബ്ബർ. പ്രദേശത്തെ കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ സാന്ദ്രത കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സർവേ നടത്തി. കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ ഇലയിലും വേരിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന സൈനോജനിക് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന വിഷവസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പിക്രേറ്റ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനായി വാട്ട്മാൻ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ 10% പിക്രേറ്റ് ആസിഡിലും 10% സോഡിയം കാർബണേറ്റിലും മുക്കി ഉണക്കി പിക്രേറ്റ് പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നു. കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ ഇല, വേര്, മരച്ചീനിയുടെ ഇല, കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊണ്ട് എന്നിവയിലെ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പിക്രേറ്റ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ കാട്ട് റബ്ബറിൻ്റെയും മരച്ചീനിയുടെയും ഇലയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇല സാമ്പിളുകൾ എറണാകുളത്തുള്ള നിയോജൻ ലാബിൽ അയച്ച് പരിശോധിച്ച് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സൈനോജനിക് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന വിഷവസ്തുവിൻ്റെ കീടനാശിനിയത കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ബയോസൈ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്.
10% വീര്യമുള്ള ഇലസത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 100 ഗ്രാം ഇലകൾ ശേഖരിച്ച് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തു. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കുന്നു. 1%, 5%, 20% വീര്യമുള്ള ഇലസത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി യഥാക്രമം 10 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം, 200 ഗ്രാം ഇലകൾ ശേഖരിച്ച് ഇലസത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു. 1 ലിറ്റർ വലിപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് റൗണ്ട് ബോക്സുകളാണ് ലാബ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഓരോന്നിലും 10 കീടങ്ങളെ വീതം നിക്ഷേപിച്ചു. പയർച്ചാഴിക്ക് പയർക്കായും മുഞ്ഞയ്ക്ക് മൃദുകാണ്ഡവും എപ്പിലാക്നാമിഡിന് കോവലിൻ്റെ ഇല നൽകി. 1%, 5%, 10%, 20% വീര്യമുള്ള കാട്ടറബർ ഇലസത്ത് തെളിച്ച് 10 മിനിറ്റ്, 1 മണിക്കൂർ, 6 മണിക്കൂർ, 1-ാം ദിവസം മുതൽ 7-ാം ദിവസം വരെ ഇവയുടെ മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും 3 സാമ്പിളുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കൺട്രോളായി കീടങ്ങളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളിൽ വളർത്തി മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. താരതമ്യ പഠനത്തിന് 5% വേപ്പിൻ കുരിശത്തും 10% മരച്ചീനി ഇലസത്തും തളിച്ച് മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. കാട്ടറബറിലയുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കീടങ്ങളുടെ മേൽ തളിച്ച് മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. അബോട്ട്സ് കറക്ഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് മരണനിരക്ക് കണ്ടെത്തി. കാട്ടറബറിലയുടെ കീടനാശിനിയത കൊതുക് ലാർവകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 500 ml വലിപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൽ 250 ml ജലത്തിലേക്ക് 10 കൊതുക് ലാർവകളെ വീതം നിക്ഷേപിച്ചു. 1%, 5%, 10%, 20% വീര്യമുള്ള 10 ml കാട്ടറബർ ഇലസത്ത് തളിച്ച് 10 മിനിറ്റ്, 1 മണിക്കൂർ, 6 മണിക്കൂർ, 1-ാം ദിവസം മുതൽ 5-ാം ദിവസം വരെ ഇവയുടെ മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും 3 സാമ്പിളുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കൺട്രോളായി കൊതുകൂത്താടികളെ ഫിഷ് ഫീഡ് നൽകി വളർത്തി മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. അബോട്ട്സ് കറക്ഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് മരണനിരക്ക് കണ്ടെത്തി. കാട്ടറബറിലയുടെ കീടനാശിനിയത കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പയർച്ചെടികൾ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ നട്ടുവളർത്തി. 15, 25, 35, 45, 55, 65 ദിവസങ്ങളിൽ ഇവയുടെ കീടബാധ രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 10% വീര്യമുള്ള കാട്ടറബർ ഇലസത്തും 5% വീര്യമുള്ള വേപ്പിൻ കുരിശത്ത് 2-ാമത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും തളിച്ചു. ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും 3 സാമ്പിളുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കൺട്രോളായി പയർച്ചെടികളിൽ കീടനാശിനി തളിക്കാതെ കീടബാധ രേഖപ്പെടുത്തി. പഠനത്തോടെ ലഭിച്ച പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ: കാട്ടറബറിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിൻ്റെ അളവ് മരച്ചീനിയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. കാട്ടറബറിൽ 829.61 മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാമും മരച്ചീനിയിൽ 550.55 മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാമും സൈനൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. കാട്ടറബറിൻ്റെ 10% വീര്യമുള്ള ഇലസത്ത് പയറിലെ മുഞ്ഞയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ്. 10% വീര്യത്തിൽ 1-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. 20% വീര്യത്തിൽ 10-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. പയറിലെ മുഞ്ഞയ്ക്കെതിരെ കാട്ടറബർ ഇലസത്തിന് ജൈവ കീടനാശിനി വേപ്പിൻ കുരിശത്തിനേക്കാൾ കീടനാശക ശേഷിയുണ്ട്. കാട്ടറബറിൻ്റെ 5% വീര്യത്തിൽ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വേപ്പിൻ കുരിശത്തിൽ 2-ാം ദിവസമാണ് 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. പയർമണിയിൽ നിന്ന് നീരുറ്റി കുടിക്കുന്ന പയർച്ചാഴിക്കെതിരെ കാട്ടറബറിൻ്റെ 10% വീര്യമുള്ള ഇലസത്ത് ഫലപ്രദമാണ്. 10% വീര്യത്തിൽ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. 20% വീര്യമുള്ള ഇലസത്ത് പയറിലെ ചാഴിക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. 20% വീര്യത്തിൽ 1-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. പയറിലെ ചാഴിക്ക് കാട്ടറബർ ഇലസത്തിനേക്കാൾ വേപ്പിൻ കുരിശത്തിനേക്കാൾ കീടനാശിനി ശേഷിയുണ്ട്. കാട്ടറബർ ഇലസത്തിന് കാട്ടറബറിൻ്റെ 5% വീര്യമുള്ള ഇലസത്തിൽ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വേപ്പിൻ കുരിശത്തിൽ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 23.33% മരണനിരക്ക് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. വഴുതന, പാവൽ, കോവൽ തുടങ്ങിയ ഇലകൾ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന എപ്പിലാക്നാമിഡിനെതിരെ കാട്ടറബറിൻ്റെ ഇലസത്ത് ഫലപ്രദമാണ്. 20% വീര്യത്തിൽ 1-ാം ദിവസം 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. മരച്ചീനി ഇലസത്ത്, തൊണ്ടിസത്ത് എന്നിവയിൽ പയർച്ചാഴിയുടെ മരണനിരക്ക് കാട്ടറബർ ഇലസത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. കാട്ടറബർ ഇലസത്തിൽ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മരച്ചീനി ഇലസത്തിൽ 10%, മരച്ചീനിയുടെ തൊണ്ടിസത്തിൽ 16.6% മരണനിരക്ക് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. കാട്ടറബർ ഇലസത്ത് തയ്യാറാക്കിയ 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കീടങ്ങളുടെ മേൽ തളിച്ചപ്പോൾ കീടനാശക പ്രവർത്തനം കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തയ്യാറാക്കിയ ദിവസം കീടങ്ങളുടെ മേൽ തളിച്ചപ്പോൾ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കീടങ്ങളുടെ മേൽ തളിച്ചപ്പോൾ 5-ാം ദിവസമാണ് 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. കാട്ടറബർ ഇലസത്തിന് 20% വീര്യമുള്ള ഇലസത്ത് കൊതുക് ലാർവകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ്. 20% വീര്യത്തിൽ 6-ാം മണിക്കൂറിൽ 100% മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. കാട്ടറബർ ഇലസത്ത് ഒരു ജൈവ കീട കൂത്താടിനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പഠനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ: കാട്ടറബറിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറവും വിഷവസ്തുവായ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിൻ്റെ അളവും ഇവയെ പരിപാലിച്ച് ഒരു ജൈവ കീട കൂത്താടിനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. പ്രശ്നപരിഹാരമായി കാട്ടറബർ റോഡരികിലും വേലിക്കെട്ടിലും തണൽ വൃക്ഷമായി നട്ടുവളർത്തി ഇവയുടെ ഇലകൾ കീടനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മരച്ചീനി ഇലയിലെ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളായ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കൽ, ഉണക്കിയെടുക്കൽ എന്നീ പ്രക്രിയ വഴി കാട്ടറബറിലയുടെ കീടനാശിനിയത നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക. കാട്ടറബർ മഴക്കാലത്ത് ധാരാളം പൂക്കളുണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇവയെ നട്ടുവളർത്തി തേനീച്ചകൾക്ക് ആഹാരം ലഭ്യമാക്കുവാനും ഇവയുടെ ഇലകൾ കീടനാശിനിയെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഞങ്ങൾ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പും പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ കൃഷിഭവൻ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ അറിയിക്കുവാനും മറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായങ്ങളോടുകൂടി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു. പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്ന ദാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. വെരി ഗുഡ്. അതുൽ റോബി,
So it's from St. Anthony's Higher Secondary School, Channel, Kottayam. Yes. So very well presented, and it has been selected to the National Children's Science Congress. So you can have a question from the audience, especially from the children. One or two questions, please. കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഇത് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നും സമയമില്ല. സോ രാസകീടനാശിനിക്ക് പകരം ജൈവ കീടനാശിനി. ആൻഡ് യു ഹാവ് സീൻ ദി ഒബ്സർവേഷൻ, പ്രസൻറ്റേഷൻ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ നാളെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു അതുൽ റോബി. Thank you, Atul. Now may I call upon Punya Praveen Kumar of GHS's Vaduvanchal, Wayanad for her presentation. And her project title is Bioabsorption of Iron from Red Slimes in Drinking Water. സോ ബാക്കി കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിക്കരുത്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി റൗസ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ പുണ്യ പ്രവീൺ കുമാർ, +1 സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. വയനാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും കിണറുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ചെമ്പുറവ. തന്മൂലം ഈ വെള്ളം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതായി മാറുന്നു. ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയും. ഇവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പ് നിറം കൊണ്ടാവാം ഇതിന് ചെമ്പുറവ എന്ന പേര് വന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് ചെമ്പുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ചെമ്പുറവയുടെ കാരണം എന്താണെന്നും അതിന് പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ചെമ്പുറവയുടെ കാരണം എന്താണെന്നും അതിന് പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി 3 ഇൻ്റർവ്യൂകൾ, അമ്പലാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 പരിസരങ്ങളിലായി 100 സർവേകൾ, 6 എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻസ് എന്നിവ നടത്തി. ഹൈപ്പോതെസിസ്: വെള്ളത്തിലെ ചെമ്പുറവ അഥവാ റെഡ് സ്ലിമിന് കാരണം എക്സസ് അയണും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വളരുന്ന അയൺ ബാക്ടീരിയയുമാണ്. ബയോ അഡ്സോർബൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിലെ എക്സസ് അയണിനെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്: റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിലെ അയൺ കണ്ടന്റ് മെഷർ ചെയ്യുക, റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ നിന്ന് അയൺ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജിനസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക, പിസ്താഷ്യൽ പൗഡർ, പുളിങ്കുരു പൗഡർ, കോക്കനട്ട് ഷെൽ പൗഡർ, കോക്കനട്ട് ഷെൽ ചാർക്കോൾ പൗഡർ എന്നീ 4 ബയോ അഡ്സോർബൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ചെമ്പുറയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അയണിനെ നീക്കം ചെയ്യാനായി മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി, അടയ്ക്കാത്തൊണ്ട് കരിപ്പൊടി, ഉമിക്കരിപ്പൊടി എന്നീ 3 ബയോ അഡ്സോർബൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ നിന്ന് അയണിനെ നീക്കം ചെയ്യാനായി മികച്ച ബയോ അഡ്സോർബൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ നിന്ന് അയണിനെ നീക്കം ചെയ്യാനായി ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുക. ഡിസോൾബ്ഡ് അയൺ സൊല്യൂഷനും ടീ ലീഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് നാച്ചുറൽ പെയിൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ഇൻ്റർവ്യൂകൾ: മഞ്ഞപ്പാറ സഹ്യ ആയുർവേദിക്കിലെ ഡോക്ടർ ഷർഫുദ്ദീൻ സാറുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും ചെമ്പുറവയുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം വോമിറ്റിംഗ്, ഫ്ലൂറോസിസ്, മറ്റ് അനിവാര്യ ലോഹങ്ങളുടെ സാംശീകരണം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലമുള്ള രോഗാവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ റിസർച്ച് ഗൈഡായ ജോസഫ് സാറിൽ നിന്നും വിവിധ ബയോ അഡ്സോർബൻറ്റുകളുടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കൽപ്പറ്റ ഹ്യൂം സെൻറ്ററിലെ സുമ മാഡത്തിൽ നിന്നും അയൺ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കി. സർവേകൾ: അമ്പലവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 പരിസരങ്ങളിലായി നടത്തിയ 100 സർവേകളിൽ നിന്ന് 20 പേരുടെ വീടുകളിൽ ചെമ്പുറവയുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. ചെമ്പുറവയുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം വോമിറ്റിംഗ്, ഫ്ലൂറോസിസ്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആദ്യമായി
റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിലെ അയൺ കണ്ടന്റ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അതിനായി 500 മില്ലി ലിറ്റർ ചെമ്പുറവെള്ള വെള്ളം ബോട്ടിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് CWRDMലേക്ക് ആറ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വഴി അയൺ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടി അയച്ചു. ലഭിച്ച റിസൾട്ട് പ്രകാരം ചെമ്പുറവെള്ള വെള്ളത്തിൽ 0.233 ppm അയൺ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. അടുത്തതായി അയൺ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജീനസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി 100 മില്ലി ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് 2.76 ഗ്രാം സിട്രേറ്റ് അകാറിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് 3 പെട്രി ഡിഷുകളിലേക്കാക്കി മാറ്റി തണുപ്പിച്ചു കൾച്ചർ മീഡിയം തയ്യാറാക്കി. കോട്ടൺ സ്വാബ് ഉപയോഗിച്ച് റെഡ് സ്ലിം വാട്ടർ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സിക്സാഗായി അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിലേക്ക് സിക്സാഗായി അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് 10 ദിവസം ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലാക്കി മാറ്റിവെച്ചു. 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ റെഡ് സ്ലിമോട് കൂടി അയൺ ബാക്ടീരിയ കോളനി രൂപപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. കൽപ്പറ്റ ഹ്യൂം സെൻറ്ററിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയ ഗാലിയോനെല്ല എന്ന ജിനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തതായി വിവിധ ബയോ അബ്സോർബൻറ്റുകളുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി പുളിങ്കുരു പൗഡർ, പിസ്താശൽ പൗഡർ, ചിരട്ട പൗഡർ എന്നീ 4 ബയോ അബ്സോർബൻറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഓരോ ബയോ അബ്സോർബൻറ്റുകളും 30 ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് 500 മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് ചെമ്പുറയുള്ള വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഫിൽട്രേറ്റ് ശേഖരിച്ച് പൊട്ടാസ്യം തയോസൈനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കളർ വേരിയേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ നിന്ന് അയണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതായി കാണപ്പെട്ടു. അതായത് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ കുറഞ്ഞ് ഇളം മഞ്ഞയായി മാറി. സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പിസ്താശാൽ പൗഡർ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പുളിങ്കുരു പൗഡർ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ചിരട്ടപ്പൊടി 5 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എടുത്തതായും കാണപ്പെട്ടു. ഇതിൽ നിന്ന് ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടിയാണ് ബയോ അബ്സോർപ്ഷന് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തതായി വിവിധ ചാർക്കോൾ പൗഡറുകളുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി ചിരട്ടക്കരി പൗഡർ, ഉമിക്കരി പൗഡർ, അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് കരി പൗഡർ എന്നീ 3 കരി പൗഡറുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ 3 കരി പൗഡറുകളും ഒരേ അരിപ്പയിലിട്ട് വേറെ വേറെയായി അരിച്ചെടുത്തു. ഓരോ കരി പൗഡറുകളും 100 ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് 1 ലിറ്റർ ചെമ്പുറ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തു. 5 മണിക്കൂർ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് 3 സാമ്പിളുകളും ആറ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വഴി അയൺ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് CWRDMലേക്ക് അയച്ചു. ലഭിച്ച റിസൾട്ട് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ബയോ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്ത ഫിൽട്രേറ്റിൽ 0.134 ppm, ഉമിക്കരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ബയോ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്ത ഫിൽട്രേറ്റിൽ 0.229 ppm, അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് കരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ബയോ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്ത ഫിൽട്രേറ്റിൽ 0.230 ppm അയൺ ഉള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. ഇതിൽ നിന്ന് ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടിയാണ് ബയോ അബ്സോർപ്ഷന് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തതായി ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 28.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു PVC പൈപ്പ് എടുത്തു. താഴത്തെ കവറിംഗ് ലിഡിൽ ഒരു തുളയിട്ട് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റിനായി പൈപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ യഥാക്രമം 4 ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ, അതിന് മുകളിലായി 1.5 കിലോഗ്രാമോളം ചിരട്ടക്കരി ഇട്ട് കവറിംഗ് ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു. മുകളിലെ കവറിംഗ് ലിഡിൽ ഒരു തുളയിട്ട് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റിനായി പൈപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ ചെമ്പുറ വെള്ളം കടത്തിവിട്ടു. ഇത് ഒരു സാമ്പിളിലും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ലഭിച്ച റിസൾട്ട് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ സാമ്പിളിൽ ബയോ അബ്സോർപ്ഷന് മുമ്പ് 0.233 ppm അയൺ ഉള്ളതായും ബയോ അബ്സോർപ്ഷന് ശേഷം 0.049 ppm അയൺ ഉള്ളതായും കാണപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിൽ ബയോ അബ്സോർപ്ഷന് മുമ്പ് 3.124 ppm ബയോ അബ്സോർപ്ഷന് ശേഷം 0.134 ppm അയൺ ഉള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. അടുത്തതായി ഡിസോൾബ്ഡ് അയൺ സൊല്യൂഷനും ടീ ലീഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് അയൺ കീലേഷൻ വഴി നാച്ചുറൽ പെയിൻറ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി 100 ഗ്രാം ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി 1 ലിറ്റർ റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ 2 ദിവസം സോക്ക് ചെയ്തു. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്ത ചിരട്ടക്കരിപ്പൊടി 1/2 ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ 1/2 മണിക്കൂർ ബോയിൽ ചെയ്തു.
ഈ ഡിസോൾബ്ഡ് അയണുള്ള സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് 100 മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കി. ഈ 100 മില്ലി ലിറ്ററുള്ള ഡിസോൾബ്ഡ് അയൺ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് 100 മില്ലി ലിറ്റർ ടീ ലീഫ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ചായപ്പൊടിയിലുള്ള ഗാലേറ്റുകളും ടാനേറ്റുകളും അയണുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ബ്ലാക്ക് നിറമുള്ള അയൺ ഗാലേറ്റ് ആൻഡ് ടാനേറ്റായി കൊളോയിഡായി മാറി. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: 2 ഗ്രാം ഗം അറബിക്കിലേക്ക് 100 മില്ലി ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു. അത് തണുപ്പിച്ച ശേഷം 2 മില്ലി ലിറ്റർ എഗ് ആൽബുമിൻ ബൈൻഡറായി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊളോയിഡ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ബ്ലാക്ക് നിറമുള്ള നാച്ചുറൽ പെയിൻറ്റ്. കൺക്ലൂഷൻ: ചെമ്പുറവ അഥവാ റെഡ് സ്ലിം വെള്ളത്തിൽ അയൺ കണ്ടന്റ് അല്പം കൂടുതലാണ്. അയൺ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്തു. അത് ഗാലുനല്ല എന്ന ജിനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പുളിങ്കുരു പൗഡർ, ചിരട്ടക്കരി പൗഡർ, പിസ്താഷൽ പൗഡർ എന്നീ 4 ബയോ അഡ്സോർബൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ചിരട്ടക്കരി പൗഡറാണ് റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ നിന്ന് അയണിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ചിരട്ടക്കരി പൗഡർ, അടയ്ക്കാത്തൊണ്ട് കരി പൗഡർ, ഉമിക്കരി പൗഡർ എന്നീ 3 കരി പൗഡറുകളിൽ നിന്ന് റെഡ് സ്ലിം വാട്ടറിൽ നിന്ന് അയണിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ചത് ചിരട്ടക്കരി പൗഡറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ചിരട്ടക്കരി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചു. അത് വിജയമായിരുന്നു. നാച്ചുറൽ പെയിൻറ് നിർമ്മിക്കാനായി ഡിസോൾബ്ഡ് അയൺ സൊല്യൂഷനും ടീ ലീഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് അയൺ കീലേഷൻ വഴി നാച്ചുറൽ പെയിൻറ് നിർമ്മിച്ചു. തുടർ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെമ്പുറവ ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് ക്ലാസ് നൽകി. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അമ്പലവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അഫ്സത്ത് മാഡവുമായി ചർച്ച നടത്തി. നന്ദി, നമസ്കാരം. So thank you, Punya Praveen, GHS Vaduvanchal, Wayanad. Questions from the audience? ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ കുട്ടികൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അത് ദൂരീകരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് 1 മിനിറ്റ്. ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു, പുണ്യ പ്രവീൺ. Thank you, Punya. Now I call upon Nihita V of Victory VHS Zolathani, Thiruvananthapuram, to present your theme. And the project title is Eco Bricks Pillars of Sustainable Healthy Community. And speakers, please note, please limit your presentation to 8 minutes. ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ 8 മിനിറ്റായി ചുരുക്കുക. A warm welcome to all. I am Nihida, and we have done a project on Eco Bricks, Pillars of Sustainable Healthy Community. The aim is to promote the use of Eco Bricks as a sustainable building material and to create a healthier community by reducing plastic waste from landfills. Hypothesis is Eco Bricks are sustainable, eco-friendly building material, boost eco-friendly tourism. Objective is to build better future. Objective is to build a better future by turning plastic waste from landfills into eco-friendly material. The main objective of our project is build eco-brick structures in Ainimud bus stop and eco park in our school. Our methodology has 6 phases. First phase is community outreach and education, which involves community assessment survey, familiarity pool survey, awareness campaigns, communal oath-taking, and recycle cycle campaign, background studies, case studies, poster exhibitions, media exhibitions, background studies and case studies. Second phase is site identification. This is our site for
site in Public Health Center for eco-brick construction. Third phase is architectural plans. This is the architectural plan for our eco park. This is the left view of our eco park. This is our vision for Ainimode bus stand. Fourth phase is community level and school level eco brick factory. Fifth phase is building eco project. Last phase is input monitoring and this is our students getting engaged in making eco bricks. This is our Honorable MB Shashi Tharoor inaugurated our ongoing construction in Eco Park. Sixth phase is impact monitoring and evaluation, which involves pre and post test surveys, waste audits, interviews with stakeholders. During the first phase analysis, 60% wanted an innovative method to get rid of plastic pollution. 29% are aware of eco bricks, and only 40% are making eco bricks. 30% have good attitude. Workshops and media coverage increased by 30%. Over 100 participated in a recyclist cycle campaign and distributed posters. During the second phase, experts confirmed the site for eco brick construction. During the third phase, observation and analysis, Ms. Anita drawed architectural plan for our eco park. Production during the fourth phase, community level eco brick factory, 300 eco brick per week. School level eco brick factory, 200 eco brick per week. Observation of during the fifth phase, for eco park amenities, 7,314 eco bricks needed. Bus waiting shed seatings, 516 needed. Compressive strength of eco brick is 6.2 megapascal, and tensile strength of eco brick is 1 megapascal. Social and cultural benefits through social impact survey, STEM and STEAM. Budget analysis for eco park communities, 1,000 eco bricks total cost 1,16,000, and best of benches 2,000 for 2,000 eco bricks, 25,000 rupees are needed. In 1 liter bottle, 515 per weight. The weight of eco brick in 1 liter bottle is 515. Conclusion: eco bricks are a type of sustainable building material from recycled plastic bottles filled with dense, non-biodegradable waste. They are strong, durable, and wear-proof material that can be used build a variety structures including walls, floors, furniture, and more. Future enhancement: creating digital tools for eco brick construction. For example, there could be software that helps people to calculate the number of eco bricks needed for a particular project, or that helps them to create construction drawings. Developing eco brick based building codes and an online eco brick database. Platforms like GoBrick platform, Bitcoin, and cryptocurrency technology. Challenges and controversies. Mismanaged plastic waste. Eco bricks are not a solution to the root cause of plastic pollution, excessive plastic consumption, proper eco brick utilization. It is crucial to educate individuals and communities on the correct handling and use of eco bricks. Long-term durability. The longevity of eco bricks requires further research and testing to ensure structural integrity over time. Conclusion and call to action. Eco bricks offer a tangible way to individuals to contribute to a more sustainable future. Get involved, educate others, and join eco brick movement today. Thank you. So that is Nihita V, Victory VHSS, Olathan, Thiruvananthapuram. So any questions?
If no questions, we will move on to the next presentation. So best wishes to Nihita. Thank you, sir. Now next we have the students from Don Bosco Speech and Hearing Special School, Kannur. And the students presenting are Rida Fatima, Jomoon KV, Adidev C, Anne Maria Joseph, Amaldev PP, and Abin Isaac. And the project title is Exploring Biodiversity of Butterflies in Kannur district. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിൻ്റെ അടുത്ത കാരക്കുണ്ടെന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ. പഠന വിഷയം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുടെയും നിശാശലഭങ്ങളുടെയും ജൈവ വൈവിധ്യം. ആമുഖം: പൂമ്പാറ്റകളും നിശാശലഭങ്ങളും ഭൂമിയിലെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രാണികളാണ്. ഇവ ലിബിഡോപ്റ്റേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളാണ്. 1,80,000 അധികം തരം സ്പീഷീസുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്രശലഭങ്ങളും നിശാശലഭങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. പരാഗണം, ഭക്ഷ്യവലകൾ ഇവ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വൈവിധ്യവും സൗന്ദര്യവും. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും നിശാശലഭങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വശങ്ങളിലൊന്ന് അവയുടെ വൈവിധ്യമാണ്. ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് മനോഹരങ്ങളായ നിറങ്ങളുണ്ട്. നിശാശലഭത്തിൻ്റെ ചിറകിലെ സൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണവുമായ പാറ്റേണുകൾ അവയെ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലിബിഡോപ്റ്ററെ ആകൃതി, വലിപ്പം, നിറം എന്നിവ കൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വൈവിധ്യം ഭംഗി മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ജീവചക്രവും രൂപാന്തരീകരണവും. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും നിശാശലഭങ്ങളുടെയും ജീവിതചക്രം വൈമാറ്റങ്ങളുടെ യാത്രയാണ്. ഇത് മുട്ടയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റർപില്ലർ ഘട്ടം. ഈ സമയത്ത് ഈ ജീവികൾ സസ്യവസ്തുക്കൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നു. പ്യൂപ്പ അല്ലെങ്കിൽ റസനൈസ് ഘട്ടം രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇത് മുതിർന്ന ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെയോ നിശാശലഭത്തിൻ്റെയോ രൂപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം. ചിത്രശലഭങ്ങളും നിശാശലഭങ്ങളും പൂച്ചെടികളുടെ പഴകാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. തേൻ തേട്ടി അവ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് പറന്നു പോകുമ്പോൾ അവ ആശ്രയമായി പൂമ്പൊടി കൈമാറ്റം ചെയ്യും. സസ്യങ്ങളുടെയും ബിംബസഞ്ചലനവും സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലബിറ്റോട്ടറിയുടെയും അവയുമായി ഇടം പഴക്കുന്ന ചെടികളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ഈ സഹജീവി ബന്ധം ആവശ്യമാണ്. പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ സൂത്രങ്ങൾ. ചിത്രത്തലമയുടെയും നിശാതലമയുടെയും ധാന്യവും തമ്മിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ
മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സൂത്രങ്ങളാണ്. അവരുടെ ജനസംഖ്യയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ആപത്തെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നൽകുന്നു. ചിത്രതലമുടെയും നിസ്സാരതലമുടെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യവും ജീവിത ചക്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ലിബിഡോപ്റ്ററയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ബയോളജിക്കൽ സൂചകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവയുടെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക. രീതിശാസ്ത്രം വീടിനും സ്കൂളിനും ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും നീശാശലഭങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ശേഖരിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഓരോ ഇനത്തിനെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി. ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും നീശാശലഭങ്ങളുടെയും പേരുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ ഇനി പറയുവാണ്. നീലക്കടുവ, നാട്ടുകോമലി, രത്നനീലി, ഗരുത്തൻ ശലഭം, കരിലെ ശലഭം, നാട്ടുറോസ്, വെള്ളിലത്തുള്ളി, വിലാസിനി. ഇവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പുല്ല്, പൂക്കൾ, ഇലകൾ, മരം, ബീദികൾ തുടങ്ങിയവക്കിടയെ അവ കണ്ടെത്തി. ഉപസഹാരം ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും നീശാശലഭങ്ങളുടെയും വിശാലമായ വൈവിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി. അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ അവയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തും. ഈ ജീവികളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പരിസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പ്രാണികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഡോൺ ബോസ്കോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. റിദ ഫാത്തിമ, ജോമോൻ കെ വി, ആദിദേവ് സി, അൻമാരിയ ജോസഫ്, അമൽദേവ് പി പി, ഐബിൻ ഐസക്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇവരും വളരുകയാണ്. Congratulations. Best wishes. Okay. Any questions? No questions. We will go for the next presentation. Thank you. Thank you, friends. Next, may I call upon Jivodaya Special School, Kasargode, and the project is being presented by Vivek E, Mohammad Unes, Nikhil Narayanan, Firoz, Joshna J, and Nandana SK. And the project title is Environmental Impact of African Snails and Methods for Their Eradication.
can start. നമസ്കാരം. ജീവോദയ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ. എൻ്റെ പേര് ഫിറോസ്. എൻ്റെ പേര് വിവേക്. എൻ്റെ പേര് ഉനൈസ്. എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ. എൻ്റെ പേര് നന്ദന. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റവും അവയുടെ നിയന്ത്രണവും. മഴക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളും പരിസര പ്രദേശവും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിൻ്റെ ശല്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പച്ചക്കറികൾ നട്ടു വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിൻ്റെ രാത്രിയാണ് ഇരത്തേടലും സഞ്ചാരവും പകൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും. 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും. പ്രതികൂലാവസ്ഥയിൽ നേരിടുന്ന 3 വർഷം തോടിനുള്ളിൽ സമാധിയിരിക്കും. ഇവരെ എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. മണ്ണിൻ്റെ വടക്കുറിപ്പ് പരീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ പലതരം ചെടികളും വളർന്ന് നീശിക്കുന്നു. ഒച്ചിനെ ഇല്ലാക്കുന്നു. മെത്തഡോളജി. കുട്ടികൾ അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ നിന്നും മലയോര മണ്ണ്, ചുവന്ന മണ്ണ്, തീരദേശ മണ്ണ് എന്നീ 3 തരം മണ്ണിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മണ്ണിൻ്റെ ജൈവാംശം പരിശോധിക്കാൻ ഈ 3 തരം മണ്ണിനെ 3 കുപ്പിയിലേക്കാക്കി അവയിൽ ഓരോന്നിലും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. മണ്ണിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി 3 ജാറുകളിൽ 3 തരം മണ്ണിനെ വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിറച്ചു. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും മണ്ണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. 3 തരം മണ്ണിനെ ഒരുമിച്ചാക്കി അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിലും കുറച്ച് സ്കൂളിലെ മണ്ണുമായി യോജിപ്പിച്ച് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കി. പയർ, വെണ്ട, പാവൽ, ചീര എന്നിവയുടെ വിത്തൊട്ട് കൊടുത്തു. വെള്ളം ഒഴിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, സീമക്കൊന്ന, കളർച്ചെടി എന്നിവയുടെ കാക്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഉണക്കി വെച്ച ശേഷം ഒച്ചിൻ്റെ മുകളിലിട്ടു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, സീമക്കൊന്ന, കളർച്ചെടി എന്നിവയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത് അരിപ്പയിൽ അരിച്ച ശേഷം ഒച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു. നമ്മൾ വിദേശത്തല്ല ഒരു വീടുകളെ നട്ടി. റിസൾട്ട്. മണ്ണ് പരിശോധന. മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂർ പരിശോധിക്കാൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു നോക്കിയതിൽ തീരദേശ മണ്ണിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ചുവന്ന മണ്ണിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കുമിളുകൾ വന്നു. മലയോര മണ്ണിൽ വലിയ രീതിയിൽ കുമിളുകൾ വന്നു. മണ്ണിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിൽ തീരദേശ മണ്ണിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം താഴേലേക്ക് ഇറങ്ങി. ചുവന്ന മണ്ണിൽ നിന്നും ചെറിയ രീതിയിൽ തുള്ളിയായി താഴേലേക്ക് ഇറങ്ങി. മലയോര മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം സമയമെടുത്താണ് അരിച്ചെറിഞ്ഞത്. വിത്തുകൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് മുളക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, സീമക്കൊന്ന, കളർച്ചെടി എന്നിവയുടെ ഇലച്ചാറുകൾ ഒച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഒച്ചിന് എന്ത് സംഭവിച്ചതിൽ? സർവേ നടത്തിയ 75% വീടുകളിൽ ഒച്ചിനെ കണ്ടെത്തി. അവിടുത്തെ മണ്ണുമായി ഒച്ചിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ട്. ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒച്ചിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറ് കുറയാൻ കാരണമാകും. ഒബ്സർവേഷൻസ്. ചിലക്കാൻ ചെമ്പത്തെ എണ്ണ പശുകൾ ഒച്ചിനെ കഴിക്കുന്നു. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒച്ചിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒച്ചിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൺക്ലൂഷൻ. മലയോര മണ്ണിലും ഇതിലുള്ളതായി കണ്ടു. മലയോര മണ്ണിലും ചുവന്ന മണ്ണിലും വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിവ് കൂടുതലാണ്. സർവേ നടത്തിയ 75% വീടുകളിലും ഒച്ചിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വച്ച, സീമക്കൊന്ന, കളർച്ചെടി എന്നിവയുടെ ഇലകൾ ഒച്ചുകൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ അവകളുടെ ചാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒച്ചുകളെ തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തും. നന്ദി. വിവേക് ഇ, മുഹമ്മദ് യൂനിസ്, നിഖിൽ നാരായൺ, ഫിറോസ്, ജോസ്ന, നന്ദന, ജീവോദയ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, കാസർഗോഡ്. ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. Thank you, students of Jivodaya Special School, Kasargode. A very good presentation. Now may I call the students of Holy Cross Special School, Kottayam. Albin George, Albin Babu, Nithya Chako, Jordan Moses, Adarsh Sunny, Bimal Binoy, and Bibin Johnson. And the project title is a study on the growth and quality of tilapia fishes fed with different fish foods. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഹോറിക്കോസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ മണ്ണക്കാട് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ലിജോ ജോസഫ്. എൻ്റെ പേര് ആൽവിൻ ബാബു. എൻ്റെ പേര് ആദർ സണ്ണി. എൻ്റെ പേര് ജോട്ടൻ. എൻ്റെ പേര് വിപിൻ ജോൺസൺ. എൻ്റെ പേര് ആതിര അണ്ണി. എൻ്റെ പേര് നിത്യ ചാക്കോ. മത്സ്യകൃഷിയുടെ താരതമ്യ പഠനം, കൃത്രിമ ഭക്ഷണവും സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണവും. കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് മത്സ്യകൃഷി. ഇതിൽ കൂടുതലും കൃത്രിമ തീറ്റയും സ്വാഭാവിക തീറ്റ നൽകിയാണ് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം നൽകി മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കൃത്രിമ തീറ്റ, സ്വാഭാവിക തീറ്റയും നൽകി വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഉദ്ദേശം: മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, മത്സ്യയുടെ താരതമ്യ പഠനം, രുചി വ്യത്യാസം. 1002 ടാങ്കാണ്. അതിൽ 800 ലിറ്റർ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 60 മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അനാവസന്ന മത്സ്യത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നത്. അനാവസന്ന മത്സ്യത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നത്. അത് 60 പല കല്ലേമുട്ടി, കറുപ്പ്, കഴക്കോര. സ്വാഭാവിക തീറ്റ നൽകുന്ന മത്സ്യത്തിന് ചേമ്പില, അസോള, പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റുകളാണ് എന്നിവ നൽകുന്നു. കൃത്രിമ തീറ്റ നൽകുന്ന മത്സ്യത്തിന് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയാണ് നൽകുന്നു. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള മീനാണ് ടാങ്ക് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മാസം മീനിൻ്റെ വളർച്ച വ്യത്യാസം നോക്കുന്നു. 25 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച. 8 മാസമാണ് വളർച്ച കാലാവധി. ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരും. കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മീനാണ്. മീനിൻ്റെ വളർച്ചാച്ചാട്ട് സ്വാഭാവിക തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനിൻ്റെ വളർച്ചയാണ്. 1-ാമത്തെ ആഴ്ച 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 6-ാമത്തെ ആഴ്ച 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 9-ാമത്തെ ആഴ്ച 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 12-ാമത്തെ ആഴ്ച 11.3 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മീനിൻ്റെ വളർച്ച. അടുത്തത് കൃത്രിമ തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനിൻ്റെ വളർച്ച.
ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ആറാമത്തെ ആഴ്ച 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 9ാമത്തെ ആഴ്ച 8.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 12ാമത്തെ ആഴ്ച 12 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മീനിൻ്റെ വളർച്ച. പഠനത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ മീൻ കൃഷി നടക്കുന്ന താല്പര്യമുണ്ടാക്കും. ചെലവ് കുറവ്, തൊഴിൽ നൈപുണി വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കും. മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പഠനത്തിൻ്റെ കോട്ടങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം. കൺഫ്യൂഷൻ. കൃത്രിമ തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനും സ്വാഭാവിക തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനും വലിപ്പവ്യത്യാസമുണ്ട്. എങ്കിലും മീനിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും മികവുറ്റതാണ് തെളിയിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. രുചിയിലും ഗുണമേന്മയിലും മികച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വളർത്തുന്ന മീനുകളുടെ പരിപൂർണ വളർച്ചയപ്പോൾ അവ ഗുണമേന്മയിലും ഭക്ഷണ ആരോഗ്യ കാരണമായ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്താം. താങ്ക് യു. നന്ദി. ഹോളി ക്രോസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, മണക്കനാട്, കോട്ടയം. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. Thank you, students of Holy Cross Special School. Now may I call upon Devanarayanan R of Sri Narayana Public School, Vadakevila, Kollam, to present his project. The project name is Cigarette Stump Recycling, a toxic hazard to salutary outcomes. ഇന്നലത്തേക്ക് എവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നറിയോ? ഇന്നലത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ്. ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇല്ല, എവിടെ പോയി? A very warm good morning to respected judges, teachers and all others here. Myself, Devanaran R of Sri Narayana Public School. My topic, cigarette stump recycling, a toxic hazard to a salutary outcome. Cigarette stump is the most thrown away waste on earth. Around 766.571 metric ton of this cigarette is produced every year. This was a report published by the PS Grandov in the year 2019, National Institute of Health. I read this topic in the May month the previous year, realizing all the bad effect it caused to us and our environment. So, I, Devanaran of class 9 and my friend Arjun Sangeet of Sri Narayana Public School decided to find a solution. We discussed with the team of professors from the Kerala Agriculture University and came out with a colorful solution. We are turning an environmental hazard to useful item using scientific, tradition and innovative methods. So our topic, cigarette stump recycling, a toxic hazard to a salutary outcome, comes under the sub-theme technological innovation for ecosystem and health. Our objective includes to make people understand that cigarette stump, especially cigarettes, are deadly to everyone and our ecosystem. To find a solution for cigarette waste problem, to save ecosystem while helping our country, to make cheaper but better quality version of our product.
Methodology we adopted includes collection and segregation, product preparation, and experiment. We collected cigarette stumps from the nearby petty shops and household. Then we took them to the lab and started segregating them. We got 3 parts from that: the leftover tobacco, used paper, and used cotton. We converted the leftover tobacco to tobacco decoction, used paper to new paper, used cotton to soil manure. The experiment contained 3 experiments. First one, the germination study. Second was the soil embryo study using cigarette cotton. Third was the aphid management study using leftover tobacco. The experiment one was germination study. We put 10 petri dishes, kept 12 cowpea seed in each. 5 bed had the normal cotton, whereas other have the cotton inside the cigarettes. The germination percentage was quite impressive, that the normal cotton germination percentage was 93.1%, whereas the cigarette cotton was 91.7%. This showed that cigarette cotton was not harmful to the plant growth. Our experiment second was this cotton was a good soil ameliorant or not. We put 4 treatments, 3 replication, and our treatments include T1, T2, T3, and T4. T1 topsoil, T3 topsoil plus cow dung, T3 potting mixture, T4 potting mixture plus cigarette cotton. Our observation includes height of plants in the 15th and 45th day after observation, the number of leaves in 15th and 45th day, number of pods at harvest, and weight of pods at harvest and gram. The plant height in the 15th day of sowing was T4 had the maximum height in 15th day and 45th day. The number of leaves after sowing in the 15th day is T4 plant had the highest maximum number of leaves. In the 45th day, the number of leaves in the T4 plant is also high. The number of pods was 15.3 in T4, whereas T1 only have 10.7. The weight of pods in T4 plant was 16.7, whereas the normal T1 had only 38.7. The results show that cigarette cotton is a good or amazing soil ameliorant. Our last experiment was the aphid management study using leftover tobacco. In this study, 4 treatment, 3 replication, and we used cowpea variety KBC for. We inoculated them with 20 aphids. As seen in the first chart, the inoculation, the aphid population was same. By day 5, T3 killed half of its population, whereas T4, T1, and T3 increased. By day 10, the T3 killed the T4 gained more aphids. By day 12, there was no more aphids in T3 plants. And in T4, by day 17, the T4 plants were almost died, and by day 18, the T1 and the T2 also died. Our conclusion include cigarette stumps are potential hazard that can be converted into useful products. Cigarette cotton can be used as a soil ameliorant. Unused tobacco can be used for the preparation of tobacco decoction for pest management. The cigarette paper can be used in the paper industry. Tobacco waste products are potential agro inputs such as soil ameliorant, biopesticide, manufacturing for boosting agricultural production. The formulation of rules for imposing fine on smoking in public places and promote smokers' cabin. Cigarette stump collection bin should be provided in the smokers' cabin for easy collection and segregation. To set up and strengthening of tobacco waste management industry for reduction of environment pollution. Provide awareness about the harmful effect to tobacco consumption. Thank you and have a nice day. So thank you, Devanarayan. SN Public School, വടക്കേവിള, കൊല്ലം. എന്തെങ്കിലും സംശയം സിഗരറ്റ് കുറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുട്ടികളെ? ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം.
Best wishes, Devanarayan. Thank you, Devanarayan. Now we have on stage Anupriya K.R. of A.J. John Memorial HSS, Kozhikode. And the project title of Anupriya is Possibility Study of Nipah Outbreak Due to the Disturbances in Bats Ecosystem. Following Anupriya, we have Haya Ismat, K.A. Please get ready. Haya. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് അനുപ്രിയ കെ ആർ. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ A.J. John മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചാത്തൻകോട്ട് നടയിലെ +1 സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമാകാം കൊറോണയും നിപ്പയും എബോളയും പോലുള്ള പല പകർച്ചവ്യാധികളും മനുഷ്യന് പകരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ വരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാടിക്കടുത്തുള്ള മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇത് ജാനകിക്കാടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രദേശം കൂടിയാണ്. 2018-ലും 2023-ലും ജാനകിക്കാടിനോട് അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിപ്പ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജാനകിക്കാടിലെ വവ്വാലുകളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്കിന് എങ്ങനെ കാരണമായി എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വവ്വാലുകളുടെ ബ്രീഡിംഗ് സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ അവയുടെ ശരീരത്ത് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുകയും ഈയൊരു സ്ട്രെസ് കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തുള്ള വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുകയും ഇത് ശരീരസ്രവങ്ങൾ വഴി പുറത്തെത്തുകയും മറ്റ് മനുഷ്യരിലേക്കും മൃഗങ്ങളിലേക്കും പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സായി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വനനശീകരണവും വവ്വാലുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുകയും അതുപോലെ മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക വിളകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അവയെ മനുഷ്യവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയുമാണ്. ഇതിന് മെത്തഡോളജിയായി ഫീൽഡ് സ്റ്റഡിയും സർവേ മെത്തേഡും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസും ഇൻ്റർവ്യൂവും എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയനും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ജാനകിക്കാട് മേഖലയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം കോഴിക്കോട് IISRൽ നിന്നും 2010 മുതലുള്ള കൂടിയ താപനിലയുടെയും കുറഞ്ഞ താപനിലയുടെയും ഡാറ്റകൾ ശേഖരിച്ചു. ഇതിൽ 2016ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടിയ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 2016 തൊട്ട് കൂടിയ താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആ മേഖലയിൽ വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വരൾച്ച അവിടങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് IISRൽ നിന്നും താപനിലയുടെ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ റെയിൻഫാൾ വേരിയേഷൻ്റെ ഡാറ്റയും ശേഖരിച്ചിരുന്നു. 2018 മെയ്യിലും 2023 സെപ്റ്റംബറിലുമാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 2018 ഏപ്രിലിൽ 131 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു മഴയുടെ അളവ്. പക്ഷേ ഇത് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച മെയ് മാസമായപ്പോഴേക്കും 468.2 മില്ലിമീറ്ററായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേ വർധനവ് തന്നെ 2023ലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 2023 ആഗസ്റ്റിൽ 154.6 ആയിരുന്നു മഴയുടെ അളവ്. പക്ഷേ ഇത് സെപ്റ്റംബർ മാസമായപ്പോഴേക്കും 601.3 മില്ലിമീറ്ററായി കൂടി. നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച ഓരോ മാസവും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള മാസത്തേക്കാൾ 3-4 മടങ്ങ് മഴയുടെ അളവ് വർദ്ധിച്ചതായി കാണാം. ഇത് വവ്വാലുകളുടെ റൂസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് നശിപ്പിക്കും. അതായത് അവ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങൾ, അതുപോലെ അവയുടെ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകളും നശിപ്പിക്കും. 216 ഹെക്ടറോളം വനവിസ്തൃതിയുള്ള മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 131 ഹെക്ടറോളം ജാനകിക്കാടാണുള്ളത്. കുറ്റ്യാടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെയും ജാനകിക്കാട് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ജാനകിക്കാടിൻ്റെ വനവിസ്തൃതിയിൽ കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവിടെ വനശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാനകിക്കാടിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും അതിർത്തിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളുമാണ്. വിറക് സംഭരിക്കുവാനും തേൻ സംഭരിക്കാനും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ
ജാനകിക്കാടിൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. ജാനകിക്കാട്ടിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ ജാനകിക്കാട്ടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലും അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനവാസ മേഖലയിലും വവ്വാലുകളുടെ റൂസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം നടത്തിയത് പ്രിലിമിനറി സർവേ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറെയും അസിസ്റ്റന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറെയും ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ഇവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 25 വർഷം മുൻപുള്ള ഡാറ്റയും ഇപ്പോഴുള്ള ഡാറ്റയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് മെയിനായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നെല്ല്, റബ്ബർ പോലുള്ള വിളകളൊന്നും ഇപ്പം അധികം കൃഷി ചെയ്യാറില്ല. പകരം വാഴ, കവുങ്ങ്, കൊക്കോ, കശുമാവ്, മറ്റ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്ത് വന്നത്. അതിൽ കവുങ്ങിൻ്റെ കൃഷി വിസ്തൃതിയിൽ 71%, വാഴയുടേതിൽ 81% കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ വർധനവ് കശുമാവിൻ്റെയും കൊക്കോയുടെയും മറ്റ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും കൃഷി വിസ്തൃതിയിൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൃഷിഭവൻ വഴി സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷനിലൂടെ റംബൂട്ടാൻ, മാംഗോസ്റ്റിൻ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, പേര തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളുടെ തൈകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വനനശീകരണവും കാരണം വനത്തിലെ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വവ്വാലുകൾ മനുഷ്യവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ഇത്തരം പഴങ്ങളിൽ കടിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയോ കടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും നിപ്പ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഏൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഏരിയയായ ജാനകിക്കാട് പശ്ചിമഘട്ട മേഖല ആയതിനാൽ തന്നെ അവിടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വളരെ പ്രകടമാണ്. സയന്റിസ്റ്റ് പ്രേംകുമാറിന്റെ പഠനപ്രകാരം വവ്വാലുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ സസ്തനികൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണവും പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വനനശീകരണവും കാരണം വവ്വാലുകളുടെ റോസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് നശിക്കുകയും അവരുടെ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്ത് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുകയും അവരുടെ ശരീരത്തെ വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുകയും ഇത് ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തി മറ്റ് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുകയും ചെയ്യും. റംബൂട്ടാൻ, മാംഗോസ്റ്റിൻ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, അടക്ക തുടങ്ങിയ വവ്വാലുകളുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകളുടെ വിളകളുടെ വർധനവ് അവയെ മനുഷ്യവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഈ പഠനത്തിന് ഇനിയും തുടർ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കുമോ നിപ്പ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്നും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇനം പഴന്തീനി വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ജാനകിക്കാട് മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തുടർച്ചയായ നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്കിന് കാരണമെന്നതും കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. നിപ്പ വാഹകരായി വവ്വാലുകൾ മാത്രമാണോ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഉള്ളത് എന്നതും ഒരു പഠന വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും സുസ്ഥിരമായ നിലനിൽപ്പിന് മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും അജൈവ ഘടകങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വൺ ഹെൽത്ത് പാരഡൈം പോലുള്ള നൂതന ആശയങ്ങളാണ് നിപ്പ വൈറസ് പോലുള്ള ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി അനുപ്രിയ. AJ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ചാത്തങ്കോട്ട് നട, കോഴിക്കോട്. നിപ്പയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? നിപ്പ വൈറസ് കോഴിക്കോട്. ഇല്ല. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അനുപ്രിയ, ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. വിൽ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. Thank you, Anupriya. Now we move on to Haya Ismat K.A. of Sacred Hearts CGHSS Trishur. And the project title is Qualitative, Quantitative and In Silico Analysis of the Extract of Indicum. The next presenter is Matthew Roshan. Please get ready. A very good afternoon to all. My name is Haya Ismat. I'm coming from Sacred Heart CGHSS Trishur. My other member is Nivedita P. Ravi. Our project title is Qualitative, Quantitative, In Silico, In Vitro Analysis of the Combined Extract of Phlerodendron Indicum and Caryota urens. Our project is centered around the theme Never Too Early, Never Too Late, which serves as the cornerstone of World Alzheimer's Day 2023. This theme underscores the significance of early awareness, timely intervention, and continuous care for Alzheimer's disease.
a condition that continues to affect an increasing number of people globally. In India alone, more than 30 million people grapple with various neurological disorders, making it crucial to focus our attention on conditions such as Parkinson's disease, epilepsy, and most notably Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is characterized clinically by a progressive and gradual decline in neuropathologically by the presence of neuropil thread-specific neuron loss and synapse loss. In addition to the hallmark finding of the Alzheimer's disease, the neurofibrillary tangles and senile plaques. Alzheimer's disease is widely believed to be driven by the production and deposition of beta-amyloid peptide and the flame-shaped neurofibrillary tangle of microtubule binding protein tau. Amyloid beta is a fragment of amyloid precursor protein which is formed by catalytic beta and gamma secretase activities. In Alzheimer's disease, amyloid beta collect between neurons and disrupt cell function, and tau change shape and organize into structure called neurofibrillary tangle. The tangle disrupts the neural transport system and cause damage to cells. Our research is a dating condition that has caught our attention due to a progressive change in an Alzheimer's patient by the treatment of Mr. Radhakrishnan, a traditional healer using karyotyurans and Clerodendron indica. We specifically aim to uncover the neuroprotective effect of karyotyurans and Clerodendron indica. Clerodendron indicum is semi-deciduous perennial plant native to India for medicinal purposes. Pharmacological studies shows that the extract of Clerodendron indicum has extensive activities such as anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, anti-nociceptive, anti-hypertensive, anti-diarrhea, anti-cancer, and hepatoprotective, etc. Karyotyurans is the most underutilized medicinal plant in the palm family native to India. It has many properties like anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, anti-aging, and remediating activities. The ethanol extract of karyotyurans and Clerodendron indicum was analyzed for the primary and secondary metabolites. Primary metabolites like sugar, carbohydrate, starch, ketose, and protein were tested. Among them, carbohydrate were identified. Secondary metabolites like tannin, alkaloid, flavonoid, terpenoid, phenol, quinone, glycoside, steroid, and coumarin were tested. Among them, flavonoid, terpenoid, phenol, quinone, steroid, and coumarin were identified. For a comprehensive analysis, the ethanol extract was sent to KFRI PG for a gas chromatography and mass spectrometry. GCMS analysis has yielded significant results, show identifying key chemical compounds, 5-hydroxymethylfurfural, stigmastrol, dodecanoic acid, and pecnorenarginine. Within these plants demonstrate promising towards neuroprotective against Alzheimer's disease. 5-hydroxymethylfurfural enhance the cognitive ability by mitigating neuronal transport and can prevent and treat oxidative injury. It can also act as a beta secretase and it decreases the content of amyloid beta. Stigmastrol can decrease beta and gamma secretase amyloid beta generation. Pecnorenarginine has neuroprotective properties and anti-inflammatory through inhibition of inflammatory signaling pathway. Dodecanoic acid has provide protection from amyloid beta toxicity and prevent plaques and decrease cognitive deficits. For experimental screening of the compounds received, we consulted for experimental screening of the compounds received. In silico structure-based molecular docking studies was conducted at Jubilee Mission Hospital Research Lab under the guidance of Dr. Dilip Sir. The result shows significant hope, which proves that these compounds, if isolated, can be effectively used for the treatment of this Alzheimer's disease. Further, through in vitro cytotoxicity analysis, the non-toxicity was revealed. For expert guidance, we considered Dr. Justin Merman, who offered insights in the role of insulin resistance and development of type 2 diabetes. Insulin influences the clearance of amyloid beta and the phosphorylation of tau, which are the hallmark of Alzheimer's disease. The interplay between Alzheimer's and insulin resistance suggests when a diabetic patient develops Alzheimer's disease, the condition may manifest with increased severity. Understanding the complex relation between Alzheimer's is an ongoing area of research. These findings highlight the importance of addressing both conditions concurrently for more effective management and treatment strategies. The exploration of neuroprotective properties of a before-mentioned plant extract hold immense promise for the Alzheimer's disease treatment.
As many of the above chemicals are derived from invasive species, native species such as Caryota urens and Clerodendron indicum can be used for the extraction of these chemicals. As an effort to spread awareness about this disease, we conducted an awareness class in our school. Under the initiative of Health Club, a Nature First was also conducted to spread the need of leading a healthy life for a healthy diet. Millets, a superfood, can include in our healthy diet for a high source of fiber and protein. In conclusion, our commitment to never too early, never too late with theme for World Alzheimer's Day has led us exciting findings and has provided fresh insights in the potential for this debilitating condition. We remain dedicated for the research and pursue novel solutions that of those people who can improve the condition of Alzheimer's disease. Thank you. Thank you, Haya Ismat, Sacred Heart CGHSS Thrissur. Alzheimer's മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ പടരുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്നറിയാം. കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. Thank you, Haya Ismat. Now we have Matthew Roshan of St. Thomas HSS, Marangatapalli, Kottayam, with the project title, A Study on Jamun Seed as a Food for Stingless Bees During Famine. The next presenter would be Shafna Shirin of Wayanad. Please be ready with your presentation. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരി വൺ. എൻ്റെ പേര് മാത്യു റോഷൻ. എൻ്റെ ടീം ലീഡർ ക്രിസ്റ്റോ ജെയ്സൺ. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എ സ്റ്റഡി ഓൺ ജമുൻ സീഡ് ആസ് എ ഫുഡ് ഫോർ സ്റ്റിംഗ്ലെസ് ബീസ് ഡ്യൂറിങ് ഫെമൈൻ. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരങ്ങാട്ടുപള്ളി എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം റബ്ബർ കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. തുടർച്ചയായി റബ്ബർ വീട് ഇടിയുന്നതിനെ തുടർന്ന് മിക്ക കർഷകരും ഒരു സൈഡ് വരുമാനമെന്ന രീതിയിൽ ചെറുതേനീച്ച വൻതേനീച്ച വളർത്തലിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് 11 ഘട്ടമായാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുതേനീച്ചകൾ തേനും പൂമ്പൊടിയും ഭക്ഷിക്കുമെന്ന പ്രാഥമിക അറിവ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് തേനീച്ചകളെ പറ്റി ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജൂൺ 2-ാം തീയതി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വഴി റോഡിനരികിൽ നിന്നിരുന്ന ഞാവൽ മരത്തിൻ്റെ വിത്ത് വാഹനം കയറി ചതഞ്ഞെറിഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടക്കുന്നത് ചെറുതേനീച്ചകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത് എന്തിന് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ 1-ാം ഘട്ടം. 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ ചെറുതേനീച്ചകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരങ്ങാട്ടുപള്ളി, കരൂർ, കടപ്ലാമറ്റം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 200 ചെറുതേനീച്ച കർഷകരിൽ ഒരു വിവരശേഖരണം നടത്തുകയും അവരുടെ ഫാം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ചെറുതേനീച്ചകൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമകാലമായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും അവർ പൂമ്പൊടിക്ക് പകരം ഞാവൽ വിത്ത് പൊടിച്ചത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമെന്നതിനുള്ള നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങളെത്തി. 3-ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാവൽ വിത്ത് പൊടിച്ചതല്ലാതെ മറ്റു ഫലങ്ങളുടെ വിത്ത് പൊടിച്ചത് ചെറുതേനീച്ചകൾ ആഹാരമാക്കുമോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി ചക്ക, ചാമ്പ, ആഞ്ഞിലി, റംബൂട്ടാൻ എന്നീ 4 മരങ്ങളുടെയും വിത്തും യഥാക്രമം തുല്യ അളവിൽ പൊടിച്ച് 3 പാത്രങ്ങളിലായി ഞങ്ങൾ ചെറുതേനീച്ചകൾക്ക് നൽകി. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ചെറുതേനീച്ചകൾ കൂടുതലും ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാവൽ വിത്ത് പൊടിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 4-ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഫ്രഷ് ആയതും പാതി ഡ്രൈ ആയതും പൂർണ്ണമായും ഡ്രൈ ആയതുമായ ഞാവൽ വിത്ത് പൊടിച്ചത് എപ്രകാരമാണ് ചെറുതേനീച്ചകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു എന്നതാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി ഇവയെല്ലാം തുല്യ അളവിൽ അവയ്ക്ക് നൽകുകയും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ചെറുതേനീച്ചകൾക്ക് ഒരു പാതി ഡ്രൈ ആയത്, അതായത് 7 മുതൽ 8 ദിവസം വരെ പ്രായമായ ഞാവൽ വിത്ത് പൊടിച്ചതാണെന്ന് കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 5-ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഞാവൽ വിത്ത് പൊടിച്ചത് എപ്രകാരമാണ് ചെറുതേനീച്ചകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു എന്നതാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി ഒരു നൈസായി പൊടിച്ചത്, കല്ലിലരച്ചത്, ചതച്ചത് എന്നിവയാണ് ഞങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇവയ്ക്കിതെല്ലാം തുല്യ അളവിൽ നൽകുകയും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ചെറുതേനീച്ചകൾ കൂടുതലും ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കല്ലിലരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 6-ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ
ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുന്ന കോളനികൾ വളരുമോ എന്നാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി 4 ദുർബല കോളനികൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ABCD എന്ന പേരുകൾ നൽകി. AB കോളനികൾക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമായി നൽകി. 1 ഗ്രാം, 1.5 ഗ്രാം എന്നീ കണക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമായി നൽകിയത്. CD കോളനികൾക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും നൽകിയില്ല. ഈ പ്രവർത്തനം ജൂൺ 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 19 വരെ തുടരുകയും 1 മിനിറ്റിൽ കൂട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈച്ചകളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് AB കോളനികൾ, അതായത് ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുന്ന കോളനിയിൽ അവസാന കാലയളവായപ്പോഴേക്കും കൂട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈച്ചകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. അതായത് കോളനി ശക്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു ഈച്ചയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. 1. റാണി മുട്ടയിടുന്നു. 2. ഈ മുട്ട വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നു. 3. വളർച്ച പൂർത്തിയായി മുട്ടകൾ വിരിയുന്നു. 4. ഈ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുന്നു. ഈ 4 ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കും വളർച്ച എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ 7ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പഠന വിധേയമാക്കിയത്. 7ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുന്ന കോളനിയിൽ റാണി ഈച്ച മുട്ടയിടുമോ എന്ന് പഠന വിധേയമാക്കി. ഇതിനായി 300-ലധികം ഈച്ചയും റാണിയും തേനുമുള്ള ഒരു കോളനി സജ്ജീകരിച്ച ശേഷം അതിലെ പ്രവേശനദ്വാരം അടയ്ക്കുകയും തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് ഞാവൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. പൂമ്പൊടി പുറത്തുനിന്ന് ലഭ്യമല്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടിൽ കൊടുത്ത ഞാവൽ സീഡ് പൗഡർ റാണി ഈച്ച ആഹാരമാക്കുകയും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ടയിടുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായ മുട്ടകൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ആ മുട്ടയെ നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരു ഈച്ച മുട്ടയിടുമ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും. അത് വളർച്ച പൂർത്തിയായി വിരിയാറാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്രീം കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മുട്ടയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന നിറമാറ്റം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ AB കോളനിയിൽ, അതായത് ഞാബൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുന്ന കോളനിയിലെ മുഴുവൻ മുട്ടകളും വിരിയുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ 9ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്രകാരം വളർച്ച പൂർത്തിയായ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ആ മുട്ടകളെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ നവംബർ 3 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ മുട്ടകൾ മുഴുവൻ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈച്ചകളുടെ ഈ 4 വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാവൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുന്ന കോളനിയിൽ റാണി ഈച്ച മുട്ടയിടുകയും ആ മുട്ട വളർച്ച പൂർത്തിയാകുകയും വളർച്ച പൂർത്തിയായ മുട്ടകൾ വിരിയുകയും വിരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങളെത്തി. 11ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കുമരകം കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒറിജിനൽ പൂമ്പൊടിയും ഞാവൽ സീഡ് പൗഡറും തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് അവയിലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. പരിശോധനയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പൂമ്പൊടിയിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഞാവൽ സീഡ് പൗഡറിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതായിരിക്കും അവ ഞാവൽ സീഡ് പൗഡർ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങളെത്തി. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് പൂമ്പൊടിക്ക് സമാനമായൊരു ടേസ്റ്റ് ഞാവൽ സീഡ് പൗഡറിനുമുണ്ടതിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് തേനീച്ചകളുടെ ക്ഷാമമുള്ള സമയത്ത് വളരെയേറെ കോളനികൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് കർഷകരിൽ നിന്ന് നടത്തിയ സർവേയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന കോളനികൾ നശിച്ചു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അവയ്ക്ക് ഞാവൽ സീഡ് പൗഡർ ആഹാരമാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും തേൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു തുടർ പ്രവർത്തനമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ കർഷകർ തേനീച്ചകൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പൂമ്പൊടി വരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആമസോൺ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ 100 ഗ്രാം പൂമ്പൊടിക്ക് ഏകദേശം 500 രൂപ വരെയാണ് വില മതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഞാവൽ പഴം അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ നാം വലിച്ചെറിയുന്നു. ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്ന വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇവർക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇതവർക്ക് വളരെ ലാഭകരമായി പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആഹാരം കൂടിയാണ്. ഇതിനൊരു ചെറിയ ആരംഭം എന്ന വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ മരങ്ങാട്ടുപള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിഭവനോട് ചേർന്ന് കർഷകരുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇത്രയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ്. താങ്ക് യു. നന്ദി. മാത്യു റോഷൻ, സെൻറ്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, മരങ്ങാട്ടുപള്ളി, കോട്ടയം. Best wishes. Thanks, sir. So we'll go for the next presentation. Thank you, Matthew. Now may I call upon Shafna Sharon M of GHS's Y3, Wayanad, for a presentation. And she is speaking on exploration of the therapeutic potentials of neglected herbaceous weed, Alternanthera sessile, used in traditional and tribal medicine.
After Shafna, we have Ann Jimson, and you are asked to get ready. Good morning all. I am Shafna Sharin from GHSS Y3. We have done this project. Exploration of the therapeutic potential of a neglected herbaceous weed, Alternanthera sessilis, used in traditional and tribal medicine. Let me introduce the work. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ധാരാളം സസ്യങ്ങൾ മരുന്നിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത്. Objectives: to know the edible and medicinal plants used by tribal people living around the study area through intensive fieldwork. To reveal the hidden therapeutic potential of a neglected herb, Alternanthera sessilis, by knowing the bioactive component present in the plant extract. To make people aware of the incredible capacity of neglected indigenous herb and remind them about the importance of conserving biodiversity. Significance of the problem: to study more deeper into the unique properties of indigenous plants. Field visit. ഫീൽഡ് വിസിറ്റിനായി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വയനാട്ടിലെ സുഗന്ധഗിരി, ചുണ്ട, പുത്തൂർ വയൽ, മേപ്പാടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന് പോയപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസ്. ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ്സ്: ആദ്യം സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ പൊടിയുടെ വെയിറ്റ് എടുത്തു, 10 ഗ്രാം എടുത്തു, പൊതിഞ്ഞു. അതിന് തിമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുക. തിമ്പിൾ സോക്സിറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഇട്ടു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എടുത്തു. മെത്തനോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എടുത്തത്. ഇതാണ് സോക്സിറ്റ് അപ്പാരറ്റസ്. ഇതിന് 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്: കണ്ടൻസർ, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ട്യൂബ്, സോൾവൻറ്റ് ഫ്ലാസ്ക്. എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാക്ട് കണ്ണൂർ സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ GCMS അനാലിസിന് വിധേയമാക്കി. എന്നിട്ട് ക്രോമറ്റോഗ്രാം കിട്ടി. ഇനി ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ്. ആൾട്ടർനാന്തറ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, ഞങ്ങൾ 15 പ്ലാന്റ്സ് സർവേ നടത്തി സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ആൾട്ടർനാന്തറയുടെ 4 സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്തി. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ കാണുന്നതുമായ ആൾട്ടർനാന്തറ സെസിലിസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് ആദിവാസികൾ നീർക്കെട്ടിനും വേറെ ചെടികളുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത 15 പ്ലാന്റ്സ്. ക്രോമറ്റോഗ്രാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം 9 ബയോആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് കിട്ടി. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ലിനോലെനിക് ആസിഡ്, മീഥൈൽ എസ്റ്റർ, 9,12 ഒക്ടാഡെക്കനോയിക് ആസിഡ്, മീഥൈൽ എസ്റ്റർ, ആൽഫ അമേറിൻ, ഹെക്സാഡെക്കനോയിക് ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻ ഇ, സ്ക്വാലിൻ എക്സെട്ര. അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഫാസി ആസിഡ്സ്, ട്രൈടെർപെയിൻ, സ്റ്റീറോൾസ് എക്സെട്ര. ഈ ചെടിയുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ആണ്. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സമ്മറി: 15 edible plants with some medicinal uses were documented after surveys and interviews conducted with tribal people. Alternanthera sessilis is rich with nutrients like ash content, fiber content, total carbohydrate, total starch, total protein, and total free amino acid. Qualitative analysis prove that it is rich with flavonoids, sterols, and total phenolic content. 9 bioactive components were identified in GCMS analysis from samples of Alternanthera sessilis.
The components include linolenic acid, methyl ester, alpha amide, and hexanatenoic acid, beta cytosterol, etc. Majority of phytochemical components are fatty acids, sterols, fat-soluble vitamins. The analysis revealed the anti-inflammatory, antioxidant, anti-cancerous, anti-arthritic, and many more therapeutic properties of Alternanthera sessilis. Conclusion. Alternanthera sessilis is a neglected herb, locally known as an edible leafy vegetable, and has some health beneficial characteristics, but people never think it is therapeutic properties at all. All the plants in this nature have their unique phytochemical composition, with emphasis the importance of their existence. We need to protect every creature in this nature with harming any other, and by promoting sustainable development and coexistence. Thank you. Thank you, Shafna Shirin, GHSS Vaitiri, Wayanad. We'll pass on to the next. Thank you, Shafna. Now we move on to Anne Jimson of Velanikara, Thrissur, and a project title is Study of Biocontrol on Rice Pest Using Spiders for Healthy Food and Future. The next speaker is Rafa Hanoun K. I request Rafa to get ready. Good afternoon to all. My name is Anne Jimson. The topic of our study is Study of Biocontrol on Rice Pest by using spiders for healthy food and future. My group member is Alna Shansar and our teacher guide is Nejima teacher. The use of pesticides in the rice yield has seen as a noticeable increase in the recent year of state of Kerala. Farmers in Kerala, like elsewhere, have turned pesticide as a mean to ensure stable and healthy rice yield. Spiders play a vital role as biological pest controllers at paddy field, contributing sustainable and environmental friendly pest management practices. They are nature's own pest controllers. So, in this background, we have taken the study of biocontrol on rice pest by using spider at near our paddy field. Our aims and objectives. Selection of paddy plot field for this experiment, to identify the pest in the paddy field, to identify the spider in the paddy field, comparison of spiders in each selected plot, collection of spiders living among the paddy field, and introduction. Monitoring of spiders, feeding on pest, comparative study of usage of chemical pesticide versus biocontrol of pest using spiders. Communal spiders as predators for pests in the paddy field, creating awareness of farmers for using biocontrol of pest. From the month June itself, we started our study, the discussion and survey with the farmer. We understood that the major pest and the pesticide used on them. The major pests are leaf roller, stem borer, rice bug. The pesticide used on leaf roller is Eucalyptus, on stem borer is Nevacron and Fertra, on rice bug is Metacin and Simbish. Most of the farmers that are aware, the use of chemical pesticide posed threat to their life, and most of the farmers ignore the use of spiders as biological pest controllers. Based paddy cultivation is more effective than chemical pesticide and are economical. We took a plot at near our school for this project, and we divided into plot 1 and plot 2 over 5 square meter, and each separated with a distance of 20 meter. We count the number of plants in each plot and make it 95. Plot 1 for regular farming and plot 2 for the introduction of spider. After the identification of spider. The identification of spider done by with the help of the book Spiders of India. We observe the spider and pest on early morning of time 6:30 a.m. to 8:30 a.m. and evening 5 p.m. to 6 p.m. Most of them are active on that time. We took some pictures and we collected them for physical identification. We collected them by using containers and sweeping method and put it in the ethane alcohol for physical identification.
These are the spiders we collected among the paddy field. Link spider, longjaw spider, spotted jumping spider, paddy wool spider, orb web spider and communal cobweb spider. These are the pictures of that spider. As the same way, we collected some pests: rice bug, oriental pentatomid, green plant hopper, Asian rice gall milch, rice temborer pest and rice leaf roller. These are the pictures. And we noticed the spiders feeding on their pests. On leaf roller, spider as predator, link spider and jumping spider. On stem borer, link spider and longjaw spider. On rice bug, argyopis spider. These are these pictures. So we understood the major spiders in each plot. So we decided to compare the number of spider in each plot. So we took the number of spider in each plot on weekly basis for 4 months. These are the graph of July, August, September, October. From the graph, the number of spider is higher in plot 2 than plot 1 because of the zero usage of chemical pesticides. Next, the number of spider introduced in plot 2. On correspond to the applying of chemical pesticide, we introduce more adult spider in plot 2. Next is a comparative study of usage of chemical pesticide versus biocontrol of pests using spiders. On applying to the chemical pesticide on plot 1, we introduce more spiders in plot 2. From the graph, we understood the number of spider in less in plot 1 because of the usage of chemical pesticide, and the number of spider is higher in plot 2 because of zero usage of chemical pesticide. And at last, the density of infection in each plot. From the graph, we understood there is no much difference in the each selected plot. So we can also say spider also control the infection. Next is of study is the rearing of Kasargode cercinarum as biological pest controllers in paddy field. One of the big nest of Kasargode cercinarum we collected and rear inside a box. It is done in our school, a controlled environmental, and providing insects on regular basis. After a few weeks of time, they made a huge net that is simple like fisherman net, and it can also help to catch pests on that area. We had a discussion with the pioneer, the experienced organic farmer, Mr. Jacob Sebastian, who had used spiders as biological pest controllers at his own farm, Edathu at Alappuzha district. We are available over a Zoom call. We created awareness among spiders community among farmers. Let me conclude. Biological control using spiders is more sustainable and chemical control. It can help to improve overall the health of our ecosystem, and it can help to save farmers money that used on pesticide cost. Follow up on further studies, updating the spiders fauna of the paddy field, the effect of communal spiders on paddy field. NIPHM, National Institute of Plant Health Management, has developed way to rear spider at their university lab for easy propagation in paddy field, and we would like to learn more about it and implement it here locally. So thank you for our alumni, Mr. Binish Rubas, who had supported us and helped in the project getting on. Thank you. നന്ദി. ആൻ ജിംസൺ, KAUHS വെള്ളാനിക്കര, തൃശ്ശൂർ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വിരസമാകും. അതുകൊണ്ട് 2 way ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് എന്നുകൂടി ഓർക്കുക. നിങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനെങ്കിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. സോ വിൽ ഗോ ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ്. Thank you, Anne. Next, may I call upon Rafa Hanoun with the project title Millets Sustaining the Future, Nourishing Health. After Rafa, we have Dijon Manoj of St. Anthony's HSS Kottayam. Please get ready. നമസ്കാരം, ഞാൻ റഫ ഹനൂൻ കെ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കാർഷിക പ്രതിസന്ധികൾ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവിയുടെ ഭക്ഷണമായി മാറുകയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നത്.
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്കോസിസ്റ്റം ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് എന്ന ഫോക്കൽ തീമിൽ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് വെൽബീയിങ് എന്ന സബ് തീമും അടിസ്ഥാനമാക്കി മില്ലറ്റ്സ് സസ്റ്റെയിനിങ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് നറിഷിംഗ് ഹെൽത്ത് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ സഹമെമ്പർ ആതിരയാണ്. ഞങ്ങൾ ബാലുശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഇന്ദു ടീച്ചർ. ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് ഭൂമുഖത്തെ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനുള്ള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്. 2016 ആഗോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 129 രാജ്യങ്ങളിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവും മുതിർന്നവരിൽ അമിതഭാരവും അമിതവണ്ണവും കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഒരു പോഷകക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ആഗോളതാപനവും ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലും ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനം ഗണ്യമായ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കും. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഒരു ബദൽ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലേക്കും ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്കും ഞങ്ങളെ നയിച്ചത്. ചെറുധാന്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്നതാണോ? മണിച്ചോളത്തിന്റെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയുടെ CO2 O2 സന്തുലനാവസ്ഥയിലെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തിയ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി പരീക്ഷണം, മില്ലറ്റും അവയുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ആഭിമുഖ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ കടകളിൽ നടത്തിയ സർവേ, കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ ഇവയിൽ എത്രത്തോളം അവബോധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവേ, മില്ലറ്റുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്, മില്ലറ്റിൻ്റെയും അവയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ വ്യക്തികളുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം, മില്ലറ്റിൻ്റെയും അരിയുടെയും താരതമ്യ പഠനം. ഈ താരതമ്യ പഠനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അവലംബിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോഷകമൂലം, കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ്, വാട്ടർ ഫുട് പ്രിന്റ്, ക്രാൻസ് അനാട്ടമി, ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയവയാണ്. ഞങ്ങൾ മില്ലറ്റുകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതും അവയോട് ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതുമാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മില്ലറ്റ് കൃഷി പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനാൽ അവയെ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. 2023 മെയ് 25 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 28 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ 10 ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ വീതം മണിച്ചോളം, റാഗി, കമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിൽ 0.6 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 150 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മഴ. 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ലഭിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം സൂപ്പർമീൽ എന്ന ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 കിലോഗ്രാം ധാന്യമാണ്. ഈ കൃഷിയിലൂടെ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഫാമിങ്ങിന് ഉചിതമായ ഒരു കൃഷിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ചെറുധാന്യങ്ങൾ അഥവാ മില്ലറ്റുകൾ എന്നത് C4 സസ്യഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റ് ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവും കുറവാണ്. C4 സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലീഫ് അനാട്ടമിയും ഉയർന്ന ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷന്റെ അഭാവവും ഉയർന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബയോമാസും താപനിലയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ്. ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചെറുധാന്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പുറന്തള്ളലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഈ ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത മണ്ണിൻ്റെയും കൃഷി ചെയ്യാത്ത മണ്ണിൻ്റെയും പോഷകങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി 2 സാമ്പിളുകളും ഞങ്ങൾ തിക്കോടി ഗവൺമെൻറ് മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ അയച്ച് പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്ത മണ്ണിൽ 200 കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാത്ത മണ്ണിൽ അത് 150 കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. എന്നാൽ ഓർഗാനിക് കാർബണിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച സമയത്ത് മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്ത മണ്ണിൽ 1.9% കൃഷി ചെയ്യാത്ത മണ്ണിൽ 1.3% കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓർഗാനിക് കാർബണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. വിവിധ കടകളിൽ നിന്ന് നടത്തിയ സർവേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളത് മുത്താറി അഥവാ റാഗിക്കാണ്. ആവശ്യക്കാരിലുള്ള വർധനവ് ഈയിടെയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് പ്രശ്നം.
കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് നടത്തിയ സർവേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പോഷകമൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇവർക്കിടയിലുണ്ടെന്നും നൽകിയ മില്ലറ്റ് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാലയത്തിലെ 120 കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ BMI കണക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം 34.16% കുട്ടികളിൽ ഭാരക്കുറവും 58.3% കുട്ടികളിൽ സാധാരണ ഭാരവും 7.54% കുട്ടികളിൽ അമിതഭാരവും കാണപ്പെട്ടു. ഇത് ആരോഗ്യകരമല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടാകുന്നു. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ വിവിധ വ്യക്തികളുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ മില്ലറ്റ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അധ്യാപകനായ റിനി സാർ, ഡയറ്റീഷ്യൻ ഡോക്ടർ റാഫിദ PM, കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഡോക്ടർ ശ്രീജ, ആയുർവേദിക് ഡോക്ടർ ഹരിദാസൻ, മില്ലറ്റ് കൃഷി പ്രൊമോട്ടറും കർഷകനുമായ മനു വി തോട്ടക്കാട്, പ്രമേഹ രോഗിയായ മാധവി. ഈ പഠനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള അമിതോർജോപയോഗം, അമിത ജലോപയോഗം, ഭൂഗർഭ ജല ചൂഷണം, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടിയ പുറന്തള്ളൽ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് ഉയർന്ന അതിജീവന ശേഷിയാണുള്ളത്. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഏത് മണ്ണിലും വളരെ പുഷ്ടിപ്പോടെ വളരാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. നെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് കാരണം ഇവയുടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷനിലുള്ള അഭാവമാണ്. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഏതാനും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിലക്കുറവിൽ മില്ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും സംസ്കരണ യന്ത്രങ്ങൾ സൗജന്യ നിരക്കിൽ കർഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റേഷൻ കടകളിലൂടെ മില്ലറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അനുബന്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നത് പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും കുട്ടികൾക്കിടയിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കർഷകർക്കിടയിലും എല്ലാം വിത്ത് വിതരണം നടത്തി. കൂടാതെ ഇവയുടെ ഒരു പാചകമേള സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തു. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനമായി ജില്ലാ മത്സരത്തിന് ശേഷം സ്കൂളിനടുത്ത് തരിശായി കിടന്നിരുന്ന കോട്ടനടവയലിൽ മില്ലറ്റ് കൃഷി ഇറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൃഷി ഓഫീസർക്കും പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും ഞങ്ങൾ നിവേദനം നൽകി. സ്കൂൾ ഈ കൃഷി സംസ്ഥാന മത്സരത്തിന് ശേഷം ഈ കൃഷി ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ക്യാൻറ്റീനിൽ മില്ലറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിന് നിവേദനം നൽകി. കൂടാതെ വനിതാ സ്വയം സംരംഭകർക്ക് സംരംഭത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയാണ്. യൂണിസെഫിൻ്റെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം 42% പേരിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 72%. അതായത് 4-ൽ 3 പേർക്കും പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ഉചിതമായ മാർഗമാണ് മില്ലറ്റുകൾ. കാർബൺ എമിഷൻ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും 2070 നെറ്റ് സീറോ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എളിയ പങ്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഉപഭോക്താവിനും കർഷകനും പ്രകൃതിക്കും ഒരേപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന മില്ലറ്റുകൾ എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു, ഗുഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്, ഗുഡ് ഫോർ ഫാമർ, ഗുഡ് ഫോർ പ്ലാനറ്റ്. അതിനാൽ ചെറുധാന്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി റഫാനു. Wonderful presentation. You expect a question from the audience. So here is the question. ഈ ചെറുധാന്യങ്ങളായ ഇവ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുമോ? എങ്ങനെ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഇവയുടെ ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യം തന്നെയാണ് കാരണം. ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും ഒക്കെ എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഈ നമ്മൾ അരിയിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ്, അതായത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ അളവും ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് അരിയിനെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾ അരി ശീലമാക്കിയ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മില്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മില്ലറ്റുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കാരണം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഇത് കഴിക്കുന്നതോടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഷുഗറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് ഇതിൽ മില്ലറ്റിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക മില്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്.
നന്ദി റഫാനു. തിരിച്ചു കടിക്കാത്ത എന്തിനേയും ഭക്ഷിക്കുന്ന ശീലമുള്ള നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ചെറുധാന്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. സ്റ്റാർച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Rafa Hanun. Now may I call D. John Manoj of St. Anthony's HSS, Punyar, Kottayam, to elaborate on a study on insectivorous plants and mosquito control. The next speaker would be Purnima Ranjit. Please get ready. Purnima Ranjit from Patnamthitta. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഡിജോൺ മനോജ്. ഞാൻ പൂഞ്ഞാർ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ടീം അംഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദിയ തെരേസ് മനോജ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് പ്രാണി ഫോയിച്ചെടിയും കൊതുക് നിയന്ത്രണവും ഒരു പഠനം. മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവൻ രക്ഷാമാർഗമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ. ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആവാസ വ്യവസ്ഥ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. കൂടാതെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം മനുഷ്യൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നു. ആവാസ വ്യവസ്ഥ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 2500 അടി ഉയരമുള്ള അടിവാരം കുരിശുമലയും കൈപ്പള്ളി മുതുകോരമലയും ഈ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷിയാണ് റബ്ബർ. വർഷകാലങ്ങളിൽ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ എല്ലായിടങ്ങളിലെയും പോലെ ഇവിടെയും സർവ്വസാധാരണമാണ്. റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലെ ചിരട്ടകളിൽ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ് കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ള വൈറൽ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു വിധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ജൈവിക മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളായ അടിവാരം കുരിശുമല, കൈപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന പ്രാണിഫോച്ചെടിയാണ് ട്രൊസീറയും ബ്യൂട്ടിക്കുലേറിയയും. വളം കുറവുള്ള സൂക്ഷ്മവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്നവ പ്രാണികളെ ആകർഷിച്ച് ഇര പിടിക്കുന്നു. ഏകവർഷിയായ ട്രൊസീറ, യൂട്രിക്കുലേറിയ എന്നിവ മഴക്കാലത്ത് സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു. ഇവയിൽ പ്രധാനിയായ ട്രൊസീറയുടെ ഇലകളിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ കൊതുകുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നതും പശയുള്ളതുമാണ്. ഇലകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നികൾ കൊതുക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാണികളുടെ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് ദഹിപ്പിച്ച് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ പോഷകഘടകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. നനവുള്ള പാറകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വരുന്ന സെമി അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റായ യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടിയുടെ കാണ്ഡങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇരപിടിയൻ ട്രാപ്പുകളാണ് ബ്ലാഡേഴ്സ്. നിരവധി ബ്ലാഡേഴ്സ് കാണ്ഡങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഇവ ജലത്തിനുള്ളിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളെയും കൊതുകിൻ്റെ മുട്ടകളെയും ലാർവകളെയും ഇരപിടിക്കുന്നു. പ്രാണിഫോയ ചെടികളുടെ ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകളെയും അവയുടെ മുട്ടകളെയും ലാർവകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമോ എന്നും അതുവഴി ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രാണിഫോയ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ: പ്രാണിഫോയ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ അവയുടെ സാന്ദ്രത കണ്ടെത്തുക, പ്രാണിഫോയ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയും രാസഭൗതിക ഘടകങ്ങളും കണ്ടെത്തുക, ഒരു ജൈവിക നിയന്ത്രണ മാർഗം എന്ന നിലയിൽ പ്രാണിഫോയ ചെടികൾ കൊതുക് നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 4-5 വാർഡുകളിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളായ അടിവാരം കുരിശുമല, കൈപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലെ നനവുള്ളതും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റൊഴുന്നതുമായ പാറക്കെട്ടുകളിലാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ക്വാഡ്രന്റ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. 1 മീറ്റർ × 1 മീറ്റർ അളവിലുള്ള പ്രദേശത്തെ വിവിധ സസ്യങ്ങളുടെ ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ പ്രാണിഫോയ ചെടികളുടെ സാന്ദ്രത, സമ്പുഷ്ടത, ആപേക്ഷിക സമ്പുഷ്ടത, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നിവയും കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ പ്രാണിഫോയ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മണ്ണിൻ്റെ താപം, അന്തരീക്ഷ താപം, ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നിവയും കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രാണിഫോയ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും രാസഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മണ്ണിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പാലായിലുള്ള കിസ്കോ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി നൽകി രാസഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
പ്രാണിഭോജ ചെടിയായ ട്രൊസീറ കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഏതാനും ട്രൊസീറ ചെടികൾ ശേഖരിച്ച് കാർണിവോറസ് സ്പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ നിറച്ച ചെടിച്ചട്ടികളിൽ നട്ടു. ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരുന്ന ട്രൊസീറ ചെടികൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീടിനുള്ളിലെ മുറികൾ, പൂന്തോട്ടത്തിൽ, വേസ്റ്റ് ബിന്നരികെ, റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വെച്ചു. കൂടാതെ ഓരോ ദിവസവും അവയിൽ കുടുങ്ങിയ കൊതുകുകളുടെ ഇനം, എണ്ണം എന്നിവയും കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. 3 സാമ്പിളുകൾ വീതമാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും വെച്ചത്. ഒക്ടോബർ 9-ാം തീയതി മുതൽ 22-ാം തീയതി വരെയാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഈ കാലയളവിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. നനവുള്ള കറകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന സെമി അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റായ യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടികൾ കൊതുകിന്റെ മുട്ടകളെയും ലാർവകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 500 ml പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ 250 ml ജലം നിറച്ച് 20 കൊതുക് ലാർവകളെ നിക്ഷേപിച്ചു. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലുള്ള കൊതുക് ലാർവകളെയാണ് പരീക്ഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏകദേശം 100 ബ്ലാഡറുകൾ വീതമുള്ള യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടികൾ ഓരോ ബോട്ടിലും നിക്ഷേപിച്ചു. 1-ാം ദിവസം, 2-ാം ദിവസം, 3-ാം ദിവസം കൊതുക് ലാർവകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലാക്കി. കൂടാതെ കൺട്രോളായി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടുകളിൽ കൊതുക് ലാർവകളെ ഫിഷ് ഫീഡ് നൽകി നിരീക്ഷിച്ചു. മുല്ല ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കൊതുക് ലാർവകളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തി. യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടിയുടെ ബ്ലാഡറുകളിൽപ്പെട്ട കൊതുക് ലാർവകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻസ് കോളേജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം ലാബിലെ സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ്. പഠനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ: പ്രദേശത്തെ പ്രാണിഭോജ ചെടികളുടെ സാന്ദ്രത, സമ്പുഷ്ടത, ആവേശസമ്പുഷ്ടത എന്ന പ്രദേശത്തെ മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. പ്രാണിഭോജ ചെടിയായ ട്രൊസീറയുടെ കൂടെ വളരുന്ന യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടികളുടെ സമ്പുഷ്ടത, ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നിവ യൂട്രിക്കുലേറിയ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. 30.48 ആണിത്. ജൈവ വൈവിധ്യ സൂചകമായ മാർഗൽ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അരിവാരം പ്രദേശത്ത് കൂടുതലാണ്. 0.7733 ആണിത്. പ്രാണിഭോജ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി 98.2% ആണ്. പ്രാണിഭോജ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണിൻ്റെ pH-ന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. 6.7 ആണിത്. പ്രാണിഭോജ ചെടികൾ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കാർബണിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. 6.66% ആണിത്. കൂടാതെ പ്രാണിഭോജ ചെടികൾ വളരുന്ന മണ്ണിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. 5.02 mg/kg ആണിത്. പ്രാണിഭോജ ചെടിയായ യൂട്രിക്കുലേറിയ വളരുന്ന ജലത്തിൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അളവുകൾ 0 ആണ്. ട്രൊസീറ ചെടിയിൽ കുടുങ്ങിയത് ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ്. ട്രൊസീറ ചെടികൾ കൊതുകിൻ്റെ ദഹനത്തിനെടുക്കുന്ന 5 മുതൽ 7 ദിവസങ്ങൾ വരെയാണ്. ടെൻറ്റുകൾ ചുരുങ്ങുന്നതും നീരുന്നതുമായ ഏകദേശ സമയമാണിത്. റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ വെച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയ ട്രൊസീറ ചെടികളിൽ കുടുങ്ങിയ കൊതുകുകളുടെ എണ്ണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. 18 എണ്ണമാണ് കുടുങ്ങിയത്. മേഘൂർത്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ കൊതുകുകളുടെ എണ്ണം മറ്റ് ദിനാന്തരീക്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. 9 എണ്ണമാണ് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയത്. യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടികളുടെ ലാർവകളുടെ വേട്ടയാടൽ ആദ്യ ദിവസം കൂടുതലാണ്. 26.7 ആണിത്. പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ: പ്രാണിഭോജ ചെടികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും അവയെ പരിചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും അവയെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു ജൈവിക കൊതുക് നിയന്ത്രണ മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു. പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ: പ്രാണിഭോജ ചെടികളുടെ വിത്തുകൾ ലഭ്യമാക്കുക, പ്രാണിഭോജ ചെടിയായ ട്രൊസീറ വരുന്ന സോയിൽ മിക്സർ ലഭ്യമാക്കുക, അവ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ട്രൊസീറയുടെ തൈകൾ ലഭ്യമാക്കുക, ട്രൊസീറയെ ഒരു അലങ്കാര സസ്യം എന്ന നിലയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, യൂട്രിക്കുലേറിയ ചെടിയെ വീടിനുള്ളിലെ മുറികളിലെ അക്വേറിയങ്ങളിലും പൂന്തോട്ടത്തിലെ കുളങ്ങളിലും മറ്റ് ജലസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം വളർത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സെമി അക്വാറ്റിക് യൂട്രിക്കുലേറിയ സ്പീഷീസുകൾക്ക് പകരം ഫുള്ളി അക്വാറ്റിക് ആയ യൂട്രിക്കുലേറിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, ആവാസ വ്യവസ്ഥ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ പ്രാണിഭോജ ചെടികളെ ഒരു ബയോ മൊസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ ഏജന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഈ കണ്ടെത്തൽ സയൻസ് ക്ലബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും സ്കൂൾ തലത്തിൽ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നടത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രാണിഭോജ ചെടികൾ നൽകുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ സേവനങ്ങൾ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവുമുള്ള ഒരു നല്ല നാളേക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഹലോ, ഡി ജോൺ മനോജ്, ഒന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കൂ. കണ്ടില്ല താങ്കളെ. ഏത് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത്?
5th standard. Oh, wonderful. Anyway, D. John Manoj, നല്ല ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ചവിട്ടുപടിയാവട്ടെ ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്. Thank you. Yeah, thank you, D. John Manoj. Now may I call upon Purnima Ranjit of Pathanamthitta, presenting on the role of indigenous flora in maintenance of ecological balance and microclimate of ecosystem. The next speaker would be Medha Lakshmi R of Palakkad. Please get ready. And those speakers, those who have already presented your paper, can collect your certificates from the announcement desk. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് പൂർണിമ രഞ്ജിത്ത്, എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ അദീന എം വർഗീസ്. ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ബാലികാമഠം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞങ്ങൾ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിലും സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിലും പ്രാദേശിക മരങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും പങ്ക് എന്നതാണ്. 6ാം ക്ലാസ് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കാമെന്ന യൂണിറ്റിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുൽപ്രദേശങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ, വയലുകൾ, കാവുകൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഓണാവധിക്ക് സന്ദർശിച്ച് നിരീക്ഷണ കുറിപ്പുകൾ എഴുതാനുള്ള ടീച്ചറിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. മുൻ ശാസ്ത്ര അധ്യാപികയും പ്രൊജക്ട് ഗൈഡുമായ അൻസുഖജമായ ഈ പഠന പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രൊജക്ട് പഠനമാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ലക്ഷ്യങ്ങൾ: മണ്ണ്, ജലം, വായു എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരവും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ അവയുടെ സ്വാധീനവും മനസ്സിലാക്കുക. ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലന പങ്കും അവ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ കാരണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുക. പ്രാദേശിക മരങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിലുള്ള പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. പരികൽപ്പനകൾ: മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടോ സ്വാഭാവികമായോ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂവിനിയോഗം, കൃഷിരീതികളുടെ വൈവിധ്യം, പുല്ലുകൾ മുതൽ വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ വരെയുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, കെട്ടിടവൽക്കരണം, വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവ മണ്ണിന്റെ ഘടന, ഗുണനിലവാരം, താപനില, സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും. പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയായ കാവുകളുടെ ശോഷണത്തിന് ബദൽ മാർഗമാക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രാദേശിക സസ്യങ്ങളുണ്ട്. നിരീക്ഷണം, ലഘു പരീക്ഷണം, ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം, അഭിമുഖം എന്നീ രീതികളിലാണ് ഞങ്ങൾ വിവരശേഖരണം നടത്തിയത്. വീടിന് സമീപമുള്ള 2 കാവുകൾ പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണം നടത്തി. വിവിധ തരം പുല്ലുകൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, പ്രാണികൾ, മരങ്ങൾ, ശലഭങ്ങൾ, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവ പട്ടികപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ടീച്ചറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ കാവുകളും മറ്റ് 2 പ്രമുഖ കാവുകളും സന്ദർശിച്ച് മണ്ണിന്റെ താപനില, ജലാകീർണ ശേഷി, ഈർപ്പാംശം, ജൈവാംശം, അന്തരീക്ഷ താപനില, കുളജലത്തിന്റെ പരിശോധന എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഓരോ ആഴ്ച ഇടവേളയിട്ട് 3 തവണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പിച്ചു. ഇതേ പരീക്ഷണം ഏകദേശം കാവിന് 200 മീറ്റർ അകലെയുള്ള മണ്ണിലും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം കാപ്പി, വാഴ, കപ്പ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ചേന, ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ, ശീമക്കൊന്ന, ആഞ്ഞിലി, വട്ട, പെരുമരം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളും വള്ളി പടർപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങൾ, ചെമ്പരത്തി, ക്രോട്ടൻ, കടലാസുപൂക്കൾ, വേലിപ്പരുത്തി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ, പുലുകളും പാഴ്ചെടികളും അടങ്ങിയ പറമ്പിലെ മണ്ണും അവിടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തെ മണ്ണും പരിശോധിച്ചു. ഓരോ വാങ്ങളുടെ 3-4 പറങ്ങുമ്പോൾ പഠന വിധേയമാക്കി. പഠനത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ടീച്ചറുമായി ചർച്ച നടത്തി. കാവുകളുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ അവയുടെ വസ്തുതി, ശോഷണം, സസ്യജന്തു വൈവിധ്യം, ജലലഭ്യത, സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ചരിത്രം എന്നിവ മുതിർന്ന പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി. കണ്ടെത്തലുകൾ: പഠനം നടത്തിയ ആലപ്പുഴ, വെൺപാല, വെൺമണി കാവുകളിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സസ്യജന്തു ജാലങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിലും വസ്തുതിയും കുറഞ്ഞു. കെട്ടിടവൽക്കരണം കാവുകളെ ആരാധനാലയമാക്കിയത്, പ്രത്യേകമായി വേർതിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാത്തത്, കാവുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അന്ധമായ ശാസ്ത്ര ചിന്തകളിലും കാവുകളെ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച എന്നിവയാണ് ശോഷണത്തിന് കാരണങ്ങൾ. കാവുകളും സമീപത്തുമുണ്ടായിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും ഇന്ന് അന്യമായിട്ടുണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് പോലും ഇരുട്ടനുഭവപ്പെടുന്ന കാവിലെ മണ്ണിന്റെ താപനില അന്തരീക്ഷ താപനിലയേക്കാൾ 3 മുതൽ 5 ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നതാണ്. ഈ ഗ്രാഫുകൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവുകളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില, മേൽമൺ താപനില, അടിമൺ താപനില എന്നിവയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും 200 മീറ്റർ മാറിയുള്ള സ്ഥലത്തെ മേൽമൺ താപനില, അന്തരീക്ഷ താപനില, അടിമൺ താപനില എന്നിവയാണ്. ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠനം നടത്തിയ 3 പ്രാദേശിക സ്ഥലങ്ങളായ മഞ്ഞൾക്കൂട്ടം, കാപ്പിത്തോട്ടം, മുനിസിപ്പൽ പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില, മേൽമൺ താപനില, അടിമൺ താപനില എന്നിവയാണ്. അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും 200 മീറ്റർ മാറിയുള്ള സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷ താപനില, മേൽമൺ താപനില, അടിമൺ താപനില എന്നിവയാണ്. താപനില താഴ്ന്നതായി കണ്ടിരുന്ന കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലും കാവുകളിലും മണ്ണിന് ഇരുണ്ട നിറവും ജലാകീർണ ശേഷി, ഈർപ്പാംശം, ജൈവാംശം എന്നിവ കൂടുതലും തരി വലിപ്പം കുറവുമാണ്. ഈ ഗ്രാഫുകളിൽ ജലാകീർണ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവുകളിലെ ജലാകീർണ ശേഷിയും ചുമപ്പ് നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലെ ജലാകീർണ ശേഷിയുമാണ്. കാവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകകളാണ്. കാവ് തീണ്ടലെ മക്കളെ കുളം വറ്റുമെന്ന് ചൊല്ലി ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വീടിന് തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് കാവ് പരിപാലിക്കൽ, വാരരൂട്ട് തുടങ്ങിയവ. കാവിൽ നിന്ന് ഒരില പോലും നുള്ളരുത്, പിഴുതു വീണ മരം പോലും എടുത്ത് കളയരുത് തുടങ്ങിയ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളെല്ലാം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകകളാണ്. ശാസ്ത്രവും യുക്തിചിന്തയും വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും കാവുകളെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സന്തുലനമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കാവിലെ മണ്ണ്, ജലം പോലും മലിനീകരണ ഭീഷണി നേരിടുന്നതായി കണ്ടെത്തി. മണ്ണിന് വളരെ ജൈവാംശം കൂടുതലാണെങ്കിലും നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ് ലവണങ്ങൾ ഒന്നും ശരിയായ അനുപാതത്തിലല്ല. കാവിലെ ജലത്തിൽ ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തി. ഇതൊക്കെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. നിഗമനങ്ങൾ: വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, കൃഷി രീതികളിലെ വൈവിധ്യം, ഭൂവിനിയോഗം, സസ്യാവരണം, കെട്ടിടവൽക്കരണം, വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവ മണ്ണിന്റെ ഘടനാ ഗുണനിലവാരം, താപനില, സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും. സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക വനങ്ങളായ കാവുകളെ ഇലകളാൽ സമ്പന്നമാകൽ അവ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നു. ധാരാളം ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷ താപത്തെയും മഴയെയും നിയന്ത്രിച്ച് സുഖകരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ തരും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇലകളാൽ സമ്പന്നമായ ആൽമരം, അശോകം, ശീമകൊന്ന, പുളി, ആഞ്ഞിലി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾക്കും ചെമ്പരത്തി, ക്രോട്ടൻ, കടലാസുപൂക്കൾ തുടങ്ങിയ ചെടികൾക്കും കാപ്പി, വാഴ, കപ്പ തുടങ്ങിയ നിരവധി സസ്യങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ സ്ഥല സൗകര്യം അനുസരിച്ച് സ്കൂൾ വളപ്പിലും വീട്ടു വളപ്പിലും വാഹനങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾക്കും ദോഷമാകാത്ത വിധം നട്ടു വളർത്തിയാൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം, വായു മലിനീകരണം കുറച്ച് അന്തരീക്ഷ താപത്തെയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാവുകളിൽ മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റം കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇടതൂർന്ന മരങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് മണ്ണിൽ പതിക്കാതെ തടയും. പൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇലകൾ മണ്ണിലെ പുതപ്പ് പോലെ മൂടും. ജൈവാംശം കൂട്ടും, ബാഷ്പീകരണം തടയും. തന്മൂലം ഈർപ്പാംശവും ജലാകീർണ ശേഷിയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂജല പരിപോഷണം സാധ്യമാകുകയും തന്മൂലം കിണറിലും കുളങ്ങളിലുമെല്ലാം ജലസമ്പന്നമാകുകയും ചെയ്യും. ജൈവ സൂചകങ്ങളായ ചിത്രശലഭങ്ങളെയും തുമ്പികളെയും നിരീക്ഷിച്ച് കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പരിശീലിക്കുക. സ്കൂളിലെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ശാസ്ത്രീയ നാമം, പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യം എന്നിവ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ബാലികാമഠം ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ അത്ഭുത ലോകമെന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. സ്കൂളിലെ ശലഭ പാർക്ക്, വിദ്യാവനം, തേനീച്ച വളർത്തൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിക്കുക. എന്നീ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സസ്യജന്തു വൈവിധ്യവും സുഖകരമായ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയും ഓർക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പഠനം ഗുണകരമായെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി പൂർണിമ. തിരുമാലാപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, തിരുവല്ല. ചോദ്യമില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു. Thank you, Purnima. Now may I call upon Medha Lakshmi of Palakkad, and she is speaking on wastewater recycling plant in Kongar Grama Panchayat, Ward number 10.
The next speaker would be Alona Maria Francis of Kanyikudi Kottayam. Please get ready. Hello? ഇതിലേക്കാണ് അടിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കാണ് അടിക്കേണ്ടത്
ഇവിടെ അടിച്ചാലും മതിയോ? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മേധാലക്ഷ്മി. ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂൾ കോങ്ങാടിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ജഗന്നാഥ് S, ഗൈഡ് ടീച്ചർ സുജാത M. എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് എന്നത് കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10ാം വാർഡിലെ മലിനജല പുനരുപയോഗ പ്ലാന്റ് എന്നതാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ 2 ഭാഗം ജലമായിട്ടും വേനലിൽ നമുക്ക് കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. മധ്യവേനലവധി ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളത്തിനായി വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി. ഈ വർഷമാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ആളുകൾ വെള്ളത്തിനായി ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു. വർഷാവർഷം ജലക്ഷാമം കൂടി വരികയാണ്. ഇനി ജലക്ഷാമം നേരിടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്നത് ജലം പാഴാക്കുന്നത് കുറച്ച് അത് പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ്. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞങ്ങളെ ഇത്തരമൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ജലം 4 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ 1000 ലിറ്റർ ജലത്തിൽ 750 ലിറ്ററോളം ജലം അലക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്ത് പാഴാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതെങ്ങനെ പുനരുപയോഗിക്കാം എന്നൊരു പഠനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനായി കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10ാം വാർഡിലെ 50 വീടുകളാണ് പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സർവേ, അഭിമുഖം, റഫറൻസ്, പരീക്ഷണം, നിരീക്ഷണം, ചോദ്യാവലി, ഉപകരണ നിർമ്മാണം എന്നീ രീതികൾ അവലംബിച്ചു. 10 ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ചോദ്യാവലി 50 വീടുകളിലേക്കായി നൽകി 50 വീടുകളിലെയും ആകെ ജല ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കി. 50 മുതൽ 75% വരെ ജലം പുനരുപയോഗിക്കാതെ അലക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്ത് പാഴാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. IRTC ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ മുസ്തഫ സാർ, ഡോക്ടർ ഹനീഷ് സാർ, ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് സാർ, ചിത്രജിത്ത് സാർ എന്നിവരുമായി അഭിമുഖം നടത്തി ഉപകരണ നിർമ്മാണത്തിനായി വിദഗ്ധോപദേശം തേടി. ഉപകരണത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. ഒരു പ്ലംബറുടെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ 20 ലിറ്ററിൻ്റെ 4 ടാങ്കുകളും 10 ലിറ്ററിൻ്റെ 1 ടാങ്കും അടങ്ങിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടാങ്കിൽ മലിനജലമാണ്, അതായത് അലക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്ത ജലം. ഇത് വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൽ പലതരം അണുക്കളും രാസവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്ടറാണ്. ഇതിൽ ബയോസ്പോഞ്ചാണ് ഉള്ളത്. മലിനജലത്തിലെ ചെളിയും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം സ്പോഞ്ചിലടിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം മുകളിലായി കാണപ്പെടും. ഗ്രാവിറ്റി മൂലം അടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ടാങ്കിൽ MBBR അഥവാ മൂവിംഗ് ബെഡ് ബയോ റിയാക്ടർ എന്ന ടാങ്കാണ്. MBBR ഒരു ജൈവ പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഊർജം ചെറിയ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. മാലിന്യങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കാനായി സൂക്ഷ്മജീവികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാൻ സഹായകമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണത്തോടു കൂടിയ ബയോബാളുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബയോബാളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ ജലവുമായി സദാസമയം സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതിനായി എയറേഷൻ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നൈട്രാസോമോണോസ്, നൈട്രോബാക്ടർ തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയകൾ അമോണിയയെ വിഘടിപ്പിച്ച് നൈട്രൈറ്റുകളുമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ സംയുക്തങ്ങൾ ചെടികൾ വളരാൻ അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങളാണ്. നാലാമത്തെ ടാങ്കിൽ കക്കത്തോട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കക്കത്തോടിലെ വിടവുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ജലത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ടാങ്കിൽ ഫൈറ്റോ റെമഡിയേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഫൈറ്റോ റെമഡിയേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇവിടെ സസ്യങ്ങളെയും വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് വായുവിലെയും മണ്ണിലെയും ജലത്തിലെയും മാലിന്യങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രകൃത്യാ ഉണ്ട്.
വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും ഇതിൽ നിന്ന് വളർത്താം. കണ്ടെയ്നറിൽ എത്തുന്ന ജലത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നു. ഫൈറ്റോ റെമഡിയേഷൻ വഴി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത ജലത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരിച്ച ജലത്തെ മറ്റൊരു ടാങ്കിലേക്ക് സൈഫൺ വഴി ശേഖരിച്ച് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഗുണങ്ങൾ: വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ക്ഷമത, വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഉള്ള ഊർജം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. തേയ്മാനം കുറവാണ്. ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പച്ചക്കറികളും ലഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് 1 മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 120 ലിറ്ററോളം ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ലാബ് ടെസ്റ്റിലൂടെ pH, COD, കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് 250 mg per liter, BOD, ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് 250 mg per liter, TSS, ടോട്ടൽ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധീകരിച്ച ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് സമാനമാണെന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഹോട്ടലുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനും വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഞങ്ങൾ നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ ജലപുനരുപയോഗ പ്ലാന്റ് നിർബന്ധമാക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ IRTC മുണ്ടൂർ വഴി നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ ഭാവിയിലെ ജലക്ഷാമത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായിരിക്കും അത്. ഇനിയൊരു യുദ്ധം ജലത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. സമൃദ്ധമാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടും ജലം കൊണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. നന്ദി. മേധലക്ഷ്മി, GUPS കോങ്ങ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര മിനിറ്റ്? കിട്ടി, പക്ഷെ പ്രോജക്റ്റ് So we will pass on to the next presentation. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Medhalakshmi. Now we have Alona Maria Francis of Carmel GHSS Kanjiguri Kottayam speaking on role of honeybee in the balancing of ecosystem. ഈ ഹാളിൽ ഐഷ ഷഫ്ല, തൻബിഹുൽ സ്കൂളിൽ ഐഷ സഫ്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
Okay. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അലോന മിരിയ ഫ്രാൻസിസ്. എൻ്റെ ടീം മെമ്പറിൻ്റെ പേര് നില അനുരാഗ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോട്ടയം മൗണ്ട് കാർമൽ HSSലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലനത്തിൽ തേനീച്ചകളുടെ പങ്ക് എന്നതാണ്. തേനീച്ച എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് തേൻ നൽകുന്ന ഒരു ജീവി എന്നത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ തേനീച്ചകൾ തേൻ മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ. ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച തേനീച്ച കോളനികളുടെ പരിസരമാണിവ. പൂക്കളും കായ്കളും കൊണ്ട് മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സീസണിൽ കായ്ക്കുന്ന ചക്കയും നിറയെ കായ്കളുള്ള ഓറഞ്ച് മരവും നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരു പ്രത്യേക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാണ് ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പരസ്പരമുള്ള ഇടപെടലുകളും ഊർജ്ജ കൈമാറ്റവും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തേനീച്ചകളുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന 80% സസ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം തേനീച്ച പോലുള്ള ഷഡ്പദങ്ങളുടെ പരാഗണ സേവനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും തേനീച്ചകളുടെ പരപരാഗണം വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്. തേനീച്ചകളുടെ വംശനാശം ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഗുരുതരമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പഠന ഉദ്ദേശം തേനീച്ചകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതായത് കാലാനുഗതമായി പ്രകൃതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, മനുഷ്യപ്രവർത്തികൾ. തേനീച്ചകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂൾ തലം മുതലേ ആരംഭിച്ച് മുതിർന്നവരിലേക്കും മറ്റ് കർഷകരിലേക്കും വ്യാപിക്കുക. അശാസ്ത്രീയമായ തേനെടുക്കൽ രീതികൾ, കാട്ടുതീ, രാസകീടനാശിനി പ്രയോഗം ഇവ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിർദ്ദേശിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പഠന രീതി തേനീച്ച കോളനികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. നിരവധി ചെറുകിട വൻകിട തേനീച്ച കർഷകരുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. തേനീച്ച ഗവേഷകരിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഉയരുന്ന അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്, പ്രകാശം, തുടർച്ചയായ മഴ ഇവയോടുള്ള തേനീച്ചകളുടെ പ്രതികരണം ചില ലളിതമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. മലയോര മേഖലകളിൽ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്ത വീട്ടമ്മമാരുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. 40 വർഷമായി തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ 1500ഓളം കൂടുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായ തേനീച്ച കർഷകനുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. ഇദ്ദേഹം ഒരു ചെറു തേനീച്ച കർഷകനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ നിരീക്ഷണമാണ് തുടർച്ചയായ മഴ. 2023 സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 28 വരെ തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിച്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത്. നിരീക്ഷണങ്ങൾ: തേനീച്ചകൾക്ക് പൂന്തേനും പൂമ്പൊടിയും ശേഖരിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മെഴുകു അറകളിലെ തേൻ ശേഖരണം ആഹാരമാക്കുന്നു. അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള കൂടുകളിൽ ആഹാര ദൗർലഭ്യം മൂലം തേനീച്ചകൾ ചത്തുപോകുന്നു. പഞ്ചസാര ലായനി നൽകേണ്ടി വരുന്നു. കീടങ്ങളുടെയും പ്രാണികളുടെയും ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം തേനീച്ചകൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു. മഴക്കാലത്ത് ആഹാര ദൗർലഭ്യം മൂലം നശിക്കാറായൊരു കൂട്ടിൽ പഞ്ചസാര ലായനി നൽകി. ഇത് കടന്തൽ പോലുള്ള പ്രാണികളുടെ ശല്യം മൂലം നശിച്ചുപോയൊരു കൂടാണ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് അന്തരീക്ഷ താപവർദ്ധനം. ഒക്ടോബറിൽ നന്നായി വെയിൽ ലഭിച്ച ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞങ്ങൾ കൂടിന് വെളിയിലെ ചൂട് ക്രമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തി. 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലെ ചൂടുയർന്നപ്പോൾ തേനീച്ചകൾ കൂടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അതിലും മേലെ ചൂടുയർന്നപ്പോൾ പ്രപ്പോളിസിന്റെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു. 3-ാം തീയതി മുതൽ 7-ാം തീയതി വരെ തേനീച്ചകൾ ശാന്തവും കൂടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു.
8-ാം തീയതി മുതൽ 11-ാം തീയതി വരെ തേനീച്ചകൾ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു. 8-ാം തീയതി ഏതാനും ഈച്ചകൾ വെളിയിലിറങ്ങുന്നു. 9-ാം തീയതി കൂടുതൽ ഈച്ചകൾ വെളിയിലിറങ്ങുന്നു. 10-ാം തീയതി ഏതാനും ഈച്ചകൾ പറന്നു പോകുന്നു. 11-ാം തീയതി കൂടുതൽ ഈച്ചകൾ വെളിയിലേക്ക്. പ്രപ്പോൾസിന്റെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് പ്രകാശം. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ശക്തിയേറിയ പ്രകാശം തേനീച്ചക്കൂടിന് ചുറ്റും ക്രമീകരിച്ചു. നിരീക്ഷിച്ചത് ചെറുതേനീച്ചകൾ കൂട് വിട്ടിറങ്ങി പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. വൻ തേനീച്ചകൾ ചെറുതേനീച്ചകളേക്കാൾ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പഠനഫലങ്ങൾ: കാലം പോകെ പോകെ തേനീച്ചകൾ പോലുള്ള ഷഡ്പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാവുന്നു. കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. അശാസ്ത്രീയമായ തേനെടുക്കൽ രീതികൾ, കൃഷിയിലെ രാസകീടനാശിനി പ്രയോഗങ്ങൾ, വായു മലിനീകരണം, പെരുകുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകൾ, കാലം തെറ്റിയുള്ള അനുചിത്യമായ മഴ, ആഹാര ദൗർലഭ്യം മൂലം തേനീച്ചകൾ നശിക്കുന്നതിന് ഇടയാവുന്നു. ഉയരുന്ന അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് തേനീച്ചകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. കൂട് വിട്ടിറങ്ങി പുതിയ രോഗകാരികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നു. ദിശ തെറ്റിയും രോഗം മൂലവും നശിക്കുന്നു. സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തേനീച്ചകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തന ദിശയെ പ്രകാശ മലിനീകരണം തകരാറിലാക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ദിശ തെറ്റുന്നവ കൂട്ടിലെത്താനാവാതെ നശിക്കുന്നു. തേനിൻ്റെ മണവും രുചിയും തേനീച്ചകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പൂക്കളുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പരിഹാരം: തുടർ പ്രവർത്തനം. ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലനത്തിൽ തേനീച്ചകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ തലം മുതലേ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വനനശീകരണം, മലിനീകരണം ഇവ മൂലം പരിസ്ഥിതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധപ്പെടുത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. രാസകീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കി ജൈവ കീട നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അവ കർഷകരിലേക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുക. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തേനീച്ച കൂടെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുക. തേനീച്ച കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അന്യസംസ്ഥാനത്തും വിദേശത്തുമുള്ള തേനീച്ച കൃഷി രീതികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക. പരിസമാപ്തി: തേനീച്ച പോലുള്ള ഷഡ്പദങ്ങളുടെ പരാഗണ സേവനങ്ങളുടെ ബലമാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഭക്ഷണമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. ഷഡ്പദങ്ങളുടെ പരാഗണമില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പുനരുത്പാദനം ഇല്ല. പെരുന്തേനീച്ചയുടെ വംശനാശം വൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കാട്ടുതീ, അശാസ്ത്രീയമായ തേനീച്ചൽ രീതികൾ, പരാന്നഭോജികൾ, കീടനാശിനികൾ ഇവയൊക്കെ തേനീച്ചകളുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വായു മലിനീകരണം, മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ തേനീച്ചകളുടെ ദിശാബോധത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാൽ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാവുന്ന ദോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരുക. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മളൊരു തേനീച്ചയോട്, ഒരു പക്ഷിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷഡ്പദത്തോട് കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. തേനീച്ചകൾ പൂർണ്ണമായി ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായാൽ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് മാത്രമാവുന്നു. നന്ദി. നന്ദി. 5-ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ അലോന മരിയ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. കാർമൽ GHSS മുട്ടമ്പലം, കഞ്ഞിക്കുഴി, കോട്ടയം. സോ നന്ദി. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു. Good work, Alona. Next, I call upon Bharadwaj VS of Nileshwaram, Kasargode to speak on necessity of butterfly conservation in ecosystem restoration. The last speaker is Harita Jain. Please get ready. ഹലോ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്ന മാറ്റാൻ വീഡിയോ ആണോ? അല്ല, ഇത് പവർ പോയിന്റ് ആക്കിയത്. അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, പെൻഡ്രൈവ് ഉണ്ട്.
അതിൻ്റെ ഫോൾഡർ ആക്കിയതുണ്ട്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഭരദ്വാജ് വി എസ്. എൻ്റെ ലീഡർ അശ്വഗോഡ് സി ആർ. ഞാൻ GHSS കക്കാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നു. ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് ശലഭ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന പ്രൊജക്റ്റുമായാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ പരിസരവും സ്കൂൾ പച്ചത്തുരുത്തും വീട്ടുപരിസരവുമാണ്. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ: സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കൂവളം പൂത്തപ്പോൾ എത്തിയ ശലഭങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അന്യം നിന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തനതു സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശലഭ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക, ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖല രൂപാന്തരണം, സഹജീവനം തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ലാവാഭക്ഷണ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുക എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പഠന രീതികൾ. 2021, 22, 23 വർഷങ്ങളിൽ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ശലഭ വൈവിധ്യം നിരീക്ഷിച്ചു. സ്കൂൾ പരിസരത്തെ പച്ചത്തുരുത്തിലും ശലഭോദ്യാനത്തിലും ചെടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് വന്നെത്തിയ ശലഭങ്ങളുടെയും കൂവളം പൂത്തപ്പോൾ തേൻ നുകരാനും മുട്ടയിടാനും എത്തിയ ശലഭങ്ങളുടെയും സർവേ നടത്തി. വാക്ക് വിത്ത് VC കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിദിന ലെപ്പിഡോപ്റ്ററ വർക്ക്ഷോപ്പ് വയനാട് ചീമേനി അരിയിട്ടപാറയിലെ ഏകദിന പ്രകൃതി നിരീക്ഷണ സർവേയും നടത്തി. കാസർഗോഡ് പറവ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മാടങ്കാവ് ഏകദിന പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം, ബിഗ് ബട്ടർഫ്ലൈ മാസാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശലഭ നിരീക്ഷണ സർവേ അരവത്തുവയൽ, കാസർഗോഡ് കട്ടത്തടുക്ക പസടികുമ്പയിൽ ഏകദിന ശലഭ നിരീക്ഷണ സർവേ നടത്തി. ഇനി നമ്മളുടെ പഠന രീതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കൂവളം പൂത്തപ്പോൾ എത്തിയ തേനുകരാനെത്തിയ അരളി ശലഭത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇത്. ഇതുപോലെ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി, തെളിനീലക്കടുവ, നീലക്കടുവ എന്നിങ്ങനെ 15 ശലഭങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണശലഭം, അതുപോലെ 3 ശലഭങ്ങൾ മുട്ടയിടാനും എത്തി. ലെപ്പിഡോപ്റ്ററ വർക്ക്ഷോപ്പ് വയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നിശാശലഭങ്ങളെ ആണ് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ചീമേനി അരിയിട്ടപാറ വളരെയധികം ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ മാലിന്യ പ്ലാന്റും സോളാർ പ്ലാന്റും വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. എന്നാൽ അത് ജനങ്ങൾ തടഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാതൃകാപരമാണ്. വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റും സോളാർ പ്ലാന്റും നമുക്ക് ഏറെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ജൈവവൈവിധ്യം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ
സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. കമ്മാടങ്കാവ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവായ കമ്മാടങ്കാവ് ഏകദിന പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം നടത്തി. ബിഗ് ബട്ടർഫ്ലൈ മാസാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രശലഭ സർവേ അരുവത്തുവയൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യമാണിത്. കാസർഗോഡ് കട്ടത്തടുക്ക പസടികുമ്പയിലെ ഏകദിന പ്രകൃതി നിരീക്ഷണ സർവേയുടെ ദൃശ്യമാണിത്. 2021, 22, 23 വർഷങ്ങളിലെ താരതമ്യ പഠന വിവരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണിത്. സൈക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി, ബ്ലൂം ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണശലഭം, സഹ്യാദരി ബേർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശലഭമായ ഗരുഡ ശലഭം, ഗ്രാസ് യെല്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി, കോമൺ റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാട്ടു റോസ്, ചോക്ലേറ്റ് പാൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ശലഭം. 2021 എല്ലാ ശലഭങ്ങളും ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 2022 വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുമൂലം 2022 വളരെ കുറച്ച് ശലഭങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2023 വളരെയധികം ശലഭങ്ങളെയും ലാർവ ഭക്ഷണ സസ്യങ്ങളെയും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. ഇതുമൂലം 2023 വളരെയധികം ശലഭങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത് സൈക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി, ബ്ലൂം ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണശലഭം, സഹ്യാദ്രി ബേർഡ് വിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗരുഡ ശലഭം, ഗ്രാസ് യെല്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഞ്ഞപ്പാപ്പതി, കോമൺ റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാട്ടു റോസ്, ചോക്ലേറ്റ് പാൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ശലഭം. സപുഷ്പികളായ സസ്യങ്ങളിൽ തേൻ നുകരുന്നതിനോടൊപ്പം പരാഗണം നടത്തുന്ന ശലഭത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ജീവിതഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് ശലഭം മുട്ടയിടുന്നതാണ്. വൃത്താകൃതിയിലും അരിമണിയുടെ രൂപത്തിലും ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള പോലെയും ശലഭങ്ങൾ മുട്ടയിടുന്നു. മുട്ട വിരിഞ്ഞെത്തുന്ന കുഞ്ഞു ശലഭപ്പുഴുവിൻ്റെ ആദ്യ ഭക്ഷണം തൻ്റെ വിരിഞ്ഞ തോട് തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിനിടയിൽ അത് 3-4 തവണ തൻ്റെ തൊലി ഉരിയുന്നു. ചില ശലഭങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൊലി തന്നെ ഭക്ഷണമാക്കാറുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശലഭമാണ് ഒലിയാൻഡർ ഹോക്ക്മോത്ത്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണിത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് സമാധി അടയുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ പ്യൂപ്പ എന്ന് പറയുന്നു. പ്യൂപ്പ വിരിഞ്ഞ് ചിത്രശലഭം പുറത്തു വരുന്നു. അതിൻ്റെ ദൃശ്യമാണിത്. ഇത് ബ്ലൂം ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണശലഭത്തിൻ്റെ ജീവിതഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾ 2021, 22, 23 വർഷങ്ങളിൽ ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ശലഭ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് ശലഭ സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുറ്റിച്ചെടികളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും പുൽച്ചെടികളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലാർവ ഭക്ഷണ സസ്യങ്ങൾക്കും പ്രാണികൾക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക. പ്രകൃതി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹം വളർത്തിക്കൊണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നത ഉറപ്പാക്കാം. നിർദ്ദേശങ്ങൾ: കൂവളം, മുള്ളിലവ് തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശലഭോദ്യാനം നിർമ്മിക്കുക. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ വ്യാപകമായി കുറ്റിക്കാടുകളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും പുൽച്ചെടികളും വെട്ടിത്തളിക്കുന്നതിനു പകരം അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുക. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: തനതു സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, ശലഭ സംരക്ഷണത്തിനായി കൂവളം, മുള്ളിലവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശലഭോദ്യാന വിപുലനം, ശലഭ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കൽ, ജൈവവേലി നിർമ്മാണം എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഭരദ്വാജ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കക്കാട്ട് GHSS ബംഗളം നീലേശ്വരത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുള്ളിലവ് ഇവിടെ കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റാളിൽ. ഓക്കെ, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. Thank you, Bharadwaj and your friend. Now calling Harita Jain of GGHS's Balishwari Kozhikode for the presentation, and it's on the topic the role of millipede.
Harpafe Haidana in keeping soil fertility and organic waste management. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപാദന സംവിധാനമാണ് മണ്ണ്. ചെടികൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോഷണങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെ മണ്ണിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ജീവൻ്റെ തുടക്കം. മണ്ണിലൂടെ നിരന്തരം ജൈവ വസ്തുക്കളും അതുപോലെ പോഷണങ്ങളും കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിൽ മണ്ണിലേക്ക് ജൈവ വസ്തുക്കൾ ചേരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിഘടനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലെ പലതരം ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലെ തനതു ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ മണ്ണിൻ്റെ ജൈവാംശവും അതുപോലെ ഫലപുഷ്ടിയും നമുക്ക് നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രകൃതിയുടെ അമൂല്യ സമ്പത്തായ മണ്ണിനെയും സംരക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരമപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമായത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന അട്ടവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ഹെർപ്പാഫെ ഹഡിനിയാനെ. ഈ ജീവി തനിച്ചും അതുപോലെ മണ്ണിരയുടെ ഒപ്പവും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന് ഈ ജീവിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് മില്ലിപ്പിഡ് ഹെർപ്പാഫെ ഹഡിനിയാനെ ഇൻ കീപ്പിംഗ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എൻ്റെ പേര് ഹരിത ജയൻ. എൻ്റെ കോവർക്കർ കൃഷ്ണീന്ദു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6-7 വാർഡുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠന മേഖല. മണ്ണെന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഓരോ ജീവികളുടെയും പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഹെർപ്പാഫെ ഹഡിനിയാനെ എന്ന ജീവി മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുന്നതിൽ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവും മില്ലിപ്പീഡുകളുടെ എണ്ണവും കണക്കെടുത്ത് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയുക. വിവിധ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതുപോലെ ജൈവമാലിന്യ വിതരണത്തിന് ഈ ജീവിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. പോളിഡെസ്മിഡ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇത്തരം മില്ലിപ്പീഡുകളുടെ ജീവിതചക്രം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ രീതികളെക്കുറിച്ചും മില്ലിപ്പീഡുകളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ്, അതുപോലെ അധ്യാപകർ, നാട്ടുകാർ, കർഷകർ എന്നിവരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 100 വീടുകൾ, 30 പഴം പച്ചക്കറി കടകൾ, 10 ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സർവേയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ വിവിധ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതി നേരിടുന്ന വിവിധ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്ലോട്ടുകളിൽ മില്ലിപ്പീഡുകളുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാലുശ്ശേരി പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ കൃഷി ഓഫീസർ, ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള വിവിധ കർഷകർ, സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗിരീഷ്, ഡോക്ടർ ശ്രീരാജ്, അതുപോലെ സോയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ദീപശ്രീ മാഡം, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഖരമാലിന്യ പരിപാലന ഉപദേശ സമിതി അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ രഘുനന്ദൻ സാറുമായിട്ടും ഞങ്ങൾ അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമെന്നോണം ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ചും ആ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതിയിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പലതരം ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂസിയം, വിവിധ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ, ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഓഫീസ്, വിവിധ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹെർപ്പാഫെ ഹഡിനിയായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വിഘടിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും ഈ ജീവിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ജീവിയുടെ വാസസ്ഥലത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ശരാശരി pH മൂല്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വെർമി മില്ലി കമ്പോസ്റ്റ് പ്രായോഗികമാണോ, സാധ്യകരമായ ഒന്നാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നോണം ഹെർപ്പാഫെ ഹഡിനിയായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ
വളരെ പെട്ടെന്ന് വിഘടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഈ ജീവിയുടെ വാസസ്ഥലത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ശരാശരി pH മൂല്യം 6.2 ആണെന്നും രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും മണ്ണിന് ഉപകാരികളായ ഹെർപ്പാഫെ ഹെഡിനിയാനെ പോലുള്ള ജീവികളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നും വെർമി മില്ലി കമ്പോസ്റ്റ് ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഒരു മികച്ച ഉപാധിയാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തിയ 84% വീടുകളിലും പ്രത്യേക ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 52% പേരും ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു. ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാത്ത 48% പേരിൽ വെറും 14% പേർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പ്രത്യേക ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തിയ 33% കടകളിലും 10% ഹോട്ടലുകളിലും മാത്രമായിരുന്നു പ്രത്യേക ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ 65% പേർക്കും സൂക്ഷ്മജീവികളല്ലാതെ മണ്ണിന് ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുന്ന ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു സർവേയിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലുള്ള അഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമില്ലായ്മയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹെർപ്പാഫെ ഹെഡിനിയാന എന്ന ജീവി വിഘടനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമായ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കൽ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനായി മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം. അമൂല്യമായ മണ്ണിനെയും അവിടെ വളരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപാധിയായ വെർമി മില്ലി കമ്പോസ്റ്റ് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സബ്സിഡിയോടെ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാം. ജൈവ കൃഷി ഒരു ശീലമാക്കി തന്നെ മാറ്റാം. കടകളിലെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലെയും മാലിന്യമൊന്നും വലിച്ചെറിയാതെ അവ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാം. പൊതുജനങ്ങളിൽ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളിൽ മണ്ണ് അമൂല്യമാണെന്നും അവിടെ വളരുന്ന ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ CWRDM സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹമീദ് സാറിൽ നിന്നും കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് രീതി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യകരമായ ഒന്നാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ IISR ലാബുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് രീതിയിൽ താരതമ്യേന അവൈലബിൾ നൈട്രജൻ, ഓർഗാനിക് കാർബൺ, കാൽസ്യം, കാർബൺ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള മൂലകങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹെർപ്പാഫെ ഹെഡിനിയാനെ എന്ന ജീവി ഉള്ള മണ്ണിലെയും ഇല്ലാത്ത മണ്ണിലെയും ജലസംഭരണ ശേഷി ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച സമയത്ത് ഹെർപ്പാഫെ ഹെഡിനിയാനെ എന്ന ജീവി ഉള്ള മണ്ണിലെ ജലസംഭരണ ശേഷി താരതമ്യേന കൂടുതലാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിവിധ ഹരിത ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളുടെ ഹരിതസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ മില്ലിപ്പീഡുകൾ എങ്ങനെ പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനിക ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തേരട്ടയെ പോലുള്ള ചെറു സഹജീവികളോട് അറപ്പാണ്. എന്നാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ രൂപീകരണത്തിന് ഇത്തരം ചെറുജീവികളുടെ പങ്ക് അത്ര ചെറുതല്ല. പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ഈ സമീപനം മാറണം. ശാസ്ത്രീയ മൂല്യത്തോടെ നാം പ്രകൃതിയെ സമീപിക്കണം. ആദായകരവും അതുപോലെ പ്രകൃതി സൗഹൃദപരവുമായിട്ടുള്ള തേരട്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം കൃഷിരീതികൾ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസകരവും അതുപോലെ കാർഷിക സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവും ഊർജവും പകരുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, കഠിനമായി ശ്രമിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഹരിത ജയൻ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് ഈ സെഷൻ്റെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ്. 16 ടീമുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ പൊതുജനങ്ങളും കൂടി പങ്കാളികളാവണമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ രക്ഷിതാക്കളിൽ എത്തിക്കണം, കുട്ടികളുടെ
ഏത് രീതിയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ആ ഉപദേശത്തോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചവർ ഈ കാര്യത്തിൽ നന്നായി ചിന്തിക്കും, പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ആ സന്ദേശം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക്, ആയിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വളർന്നു വരുന്ന ബാലശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിലും ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ 2 വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും. ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലാണ്. ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാം. ഒപ്പം നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു അവസരമായിരിക്കും. സോ ഓവർ ടു So, ladies and gentlemen, my dear young friends, we have come to the end of this Children's Science Congress. And this session was chaired by Professor Govinathan sir, former principal, Government College Kasargode, and the former Deputy Director of College Education. As a token of our love and respect, I request Professor K.P. Sudhir, President 36th Kerala Science Congress, to hand over a memento to Professor Gopinath sir. May I now call upon Dr. Ranjit K.R., Scientist KCST CWRDM, to propose a vote of thanks. Sir, please. ബഹുമാനായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് KICST KP സുധീർ സർ, പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് സർ, സെലീൻ മാം, ആൻഡ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ശാസ്ത്രം ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലും മനുഷ്യരുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ നമ്മളുടെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു സൗഭാഗ്യ പ്രവണതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും നടത്തിയ ഈ ഒരു പ്രബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല നിലയിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതരണത്തിന് എല്ലാ കുട്ടികളോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചത് പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് സാറാണ്. സാർ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഫോർമർ പ്രിൻസിപ്പലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ ഓഫ് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഏറ്റവും വളരെ അനുരൂപനായ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിനെ വളരെ ഈ ഒരു ഇതിൽ എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു സെഷൻ്റെ കൺവീനർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ സെലീൻ ജോർജ് മാം ആണ് ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ മാഡത്തിനും നമ്മളുടെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും വന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും അതോടൊപ്പം അവരെ അക്കമ്പനി ചെയ്ത പാരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. So, ladies and gentlemen, with that we come to the end of all the technical sessions for this 36th Science Congress. The valedictory function of the Science Congress would be held at 14:30 hours, which is half an hour from now. So we have a 30 minutes break.